Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Natham presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited. Powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines. Associate partner Nepal Tourism Board. Hospitality partner The Solti Kathmandu. Knowledge partner Education.com. Internet partner Dish Home FiberNet. Television partner Castromondop Television. Promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Nepal Airlines. Hotel Association Nepal Han. Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA. Trekking Agencies Association of Nepal TAN. Supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. Super Samrat Imprex Private Limited. Brand Group Private Limited. Live on Castromondop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue Natham Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Natham presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited. Powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines. Associate partner Nepal Tourism Board. Hospitality partner The Solti Kathmandu. Knowledge partner Education.com. Internet partner Dish Home FiberNet. Television partner Castromondop Television. Promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Nepal Airlines. Hotel Association Nepal Han. Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA. Trekking Agencies Association of Nepal TAN. Supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. Super Samrat Imprex Private Limited. Brand Group Private Limited. Live on Castromondop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue Natham Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Natham presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited. Powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines. Associate partner Nepal Tourism Board. Hospitality partner The Solti Kathmandu. Knowledge partner Education.com. Internet partner Dish Home FiberNet. Television partner Castromondop Television. Promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Nepal Airlines. Hotel Association Nepal Han. Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA. Trekking Agencies Association of Nepal TAN. Supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. Super Samrat Imprex Private Limited. Brand Group Private Limited. Live on Castromondop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue Natham Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Natham presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited. Powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines. Associate partner Nepal Tourism Board. Hospitality partner The Solti Kathmandu. Knowledge partner Education.com. Internet partner Dish Home FiberNet. Television partner Castromondop Television. Promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Nepal Airlines. Hotel Association Nepal Han. Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA. Trekking Agencies Association of Nepal TAN. Supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. Super Samrat Imprex Private Limited. Brand Group Private Limited. Live on Castromondop Television. Date 6 to 8 September 2022.
Venue, Natham Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Natham presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. By Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Nepal Airlines, Hotel Association Nepal Han, Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA, Trekking Agencies Association of Nepal TAN, supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Super Samrat Imprex Private Limited, Brand Group Private Limited, live on Castamon of Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue Natham Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. Namaste and a very good morning to all the respected dignitaries and dais, panelists, moderators and all the participants. It is a great privilege to welcome you all to the first National Tourism Conclave 2022 on behalf of Natham. I am Surajan Pokhrel. Namaste and myself Dilasha Thapa. This is the second consecutive day of our 3 days event, and like yesterday, we are going to discuss on different topics related to tourism and hospitality today as well. To briefly explain about the sessions today, we request Rajaram Mahat, member of organizing team of this conclave and assistant program coordinator of MSM, to come up on stage. People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. So we believe on learning and we believe on innovative thinking. With the concept of this, we started this first National Tourism Conclave with the objective of brainstorming in the issues related with the tourism and the hospitality. By saying this, I like to formally start the program today. So I will request chairperson of the today's program, Executive Director of the Natham, Rajesh Upreti, to take his seat. I'll also request the Principal of the Natham, Ram Kailash Bicha sir, to take his seat as well. Today, we are honored with the presence of our distinguished guest, Professor Dr. Nimit Rajan Chaudhary, Department of Tourism and Hospitality Management, Jamia Millia Islamia University, to take his seat. I also like to acknowledge the presence of distinguished guest, Associate Professor Sunaina, Department of Tourism and Hospitality, Jamia Millia University.
And I'll also like to acknowledge the presence of Professor Dr. Ravesh Raj Kuwar, who is also the advisor of this first National Tourism Conclave. I'll also like to request to take the seat to Head of Department of the NATHM, Mr. Ajay Dhakal. All the chief officers of the NATHM, journalists, participants, and my dear students. We have successfully completed first day of National Tourism Conclave and hope that enlighten us with the knowledge, and that definitely broaden our horizon of the knowledge regarding the hospitality industry and the tourism field. In the same way, we are also going to do brainstorming and talk a lot to bring something new regarding the hospitality and the tourism. So we have altogether 4 panel discussions today. We have two keynote speeches, and we have 1 experience sharing as well. And this program would not have been possible without the support of our sponsors. So I would like to remember those sponsors as well. This program is sponsored by Citizen Bank, powered by Nepal Mountain Academy, and Nepal Bank Limited. Associate partners are the Tourism Board Nepal, and is also sponsored by the Himalayan Airlines, supported by Brand Roof, Himalayan Glacier, Super Samrat, and other partners are education.com, FiverNet, and the Solti television partner is Custom Under Television, and also promoted by the Government of Nepal, Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation, Han, Nepal Airlines, TAN, NATA. So we have a 4 panel discussion today. So for the first panel discussion, we have Ashish Shrestha on the topic adapting the innovative disruption in tourism and the hospitality, and Ashish Shrestha, CEO of Honey Guide. Similarly, we have Kamal Aryal, CEO of Holiday Puzzle, and Santosh Baral, CEO of Sarvanam Software Private Limited, Prasiddha Adhikari, CEO of Founder, Regional Head Pokhara. As a second discussion, as a second panel, we have a topic evoking spiritual adventure in Nepal, the attitude and the altitude adjustments to adventure tourism scapes. And for this discussion, we have Mukunda Bista, who is the MD of Sambala Trekking Private Limited, Lopun Serki Sherpa, who is the Administrative Officer of Nepal Buddhist Federations, and we have Tonka Dawadi, MD, Visit Kailash Trek Private Limited. Similarly, we have another important topic for the discussion. The topic is prospects and challenges of adventure tourism in Nepal. And for this discussion, we have the 4 different panelists. I would like to name them. Sagar Pandey, a founder and CEO of Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. Sanobhadra Sunwar, who is a founder and director of Babu Adventure Private Limited. Dawa S. Sherpa, Managing Director of Astrek Group. Dr. Nima N. Sherpa, MD or CEO of Kaitu Expedition Private Limited. For the 4th discussion, we have a cultural tourism contemplating ethos into a national synergies. For this discussion, we have Dr. Suresh Shrestha, Joint Secretary of Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Similarly, we have a Professor Dr. Purushottam Lochan Shrestha, historian and researcher. Dr. Roshan Thapa, researcher and developing experts. Similarly, we are also going to listen the keynote speech of Dr. Yana Wangel, Hainan University, China, on the topic adventure tourism in Nepal, and we are going to listen them virtually. In the same way, another keynote will be on innovation in hospitality management by Professor Srikanth Balodana, University of Delaware, and we'll also listen the experience. So we'll also listen the
we'll also listen the experience from the expert. So hope this program will enhance our knowledge and widen our knowledge, horizon of our knowledge. Thank you so much. Thank you so much, sir, for briefly describing about today's session. And now for the first session of today, we have a panel discussion on adapting to innovative disruption in tourism and hospitality. We would like to call upon the stage our panelists, and our panelists of these sessions are Mr. Kamal Aryal. He's the founder and CEO of Holiday Postal and Sepacha Travels. Mr. Ashish Shrestha. He is the CEO and co-founder of Honey Guide Travel Agency and a wildlife photographer. Mr. Prasiddha Adhikari. He's the regional head of Khanpin.com Pokhara and the co-founder of Khanpin Food and Tours Private Limited. He's also a graduate of NASM. Mr. Santosh Baral, co-founder and COO of Sarvanam Software Solution Private Limited. Now, to moderate over the session, I would like to call upon stage Mr. Sunil Sharma. He is currently Senior Manager of Nepal Tourism Board. He has more than 2 decades of experience in tourism public relation, ecotourism, adventure tourism, and sustainable tourism development field. Over to you, sir. Thank you very much. Good morning to all of you, distinguished guests, ED sir, sirs, students, everyone. First of all, I would like to thank you, Natham, for inviting me. I'm really honored. It's a really big, proud moment for me. Natham, मेरो लागि चाहिँ मन्दिर हो किनभने यहाँ चाहिँ म ज्ञानको प्रसाद लिन आउँछु सरहरुसँग भेट्छु स्टुडेन्ट्सहरुसँग भेट्छु एभ्री टाइम आई एम लर्निङ इच एन्ड एभ्री डे इन्टरेक्सन सरहरुसँग गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुसँग गर्दाखेरि जोसँग पनि गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल भेरी प्राउड टु कम ओभर हियर मैले 5-6 इयर्स पनि यहाँ एमएचएमलाई पढाएँ र जतिखेर पनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा खुसी लाग्छ यहाँनिर आउँदाखेरि त्यो नलेज लिनलाई चाहिँ आउँछु म यहाँ चाहिँ अनि मैले एभ्री बिएचएमको फर्स्ट सेमेस्टरदेखि लिएर एमएचएमको चाहिँ लास्ट सेमेस्टरदेखि पनि मैले इन्फर्मेसनहरू नलेजहरू पाइरहेको हुन्छु ज्ञानको त खानी नै हो यो ठाउँमा चाहिँ अनि यहाँ आउँदाखेरि मेरो लागि अलवेज प्राइड एन्ड प्राउड मोमेन्ट छ थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर इन्भाइटिङ मी Starting very quickly, आजको हाम्रो सेसन चाहिँ adapting to innovative disruption in tourism and hospitality. Overall, we are going to speak about how the digital platform is intervening in tourism marketing, especially in destination promotion and marketing. हामीसँग 4 जना panelists हुनुहुन्छ अघि introduction भइसकेको छ. We are not going to take much time. 4 जना नै youngstersहरु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इन्टरभेन गर्नुभएको छ डिजिटल टुरिज्ममा अनि हाम्रो यो प्यानल सेसन्स चाहिँ यो हामी आज कुराकानी गर्छौं भन्दाखेरि वी होप कि यङ जेनेरेसन्सहरुलाई या सबैजना जुन बस्नुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ इन्स्पायर गरोस् केही कुरा सिकौं केही कुरा लर्न गर्नलाई चाहिँ हामीले यो सेसन राखेको हो अनि थ्यांक यू फर द म्यानेजमेन्ट फर सच अ वन्डरफुल टपिक्स र यो प्रोग्राम्स अर्गनाइज गरिदिनु भयो रियली भेरी मच थ्याङ्कफुल टु एभ्रीवन स्टार्टिङ विथ लेट्स स्टार्ट है मेरो चाहिँ पहिलो कुरा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ टुरिज्ममा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्यौँ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन मार्केटिङ र प्रमोसन गर्दाखेरि पोस्टर बनाउँथ्यौँ ब्रोचर्सहरू बनाउँथ्यौँ बुकलेट्सहरू बनाउँथ्यौँ त्यो बनाएर त्यसको प्रोडक्सन कस्ट त्यसलाई चाहिँ डिस्प्याच गर्नलाई इन्टरनेसनली डिस्प्याच गर्नु पर्यो डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले बनाउँछ डिप्लोमेटिक मिसन्सहरूलाई भन्नु पर्यो कार्गोमा पठाउनु पर्यो आफ्नो ओन नेसनल करियर हुँदैन थियो It was an astronomical amount of money. So much money invested. 200 kilos. Cargo गर्नु पर्यो आफै लिएर जानु पर्यो स्टलमा राख्नु पर्यो बाँड्नु पर्यो अलिकति बच्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नेपालमा कसरी लिएर आउने द्याट वाज टु नट कस्ट इफेक्टिभ है त्यो गर्दाखेरि सडनली लास्ट 6-7 इयर्समा सिनारियोहरू चाहिँ चेन्ज भयो
It took the paradigm shift. Digital technologyको इन्टरभेन्सनले गर्दाखेरि everything is in cloud computing, everything is there. बाहिर जाँदाखेरि न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको स्पेसली दुईटा कन्ट्रिज जसको चाहिँ नाम मेन्सन गर्नै पर्छ उनीहरूको स्टलमा जाँदाखेरि स्टाफहरू चाहिँ न्युजिल्यान्ड टुरिज्म बोर्ड र अस्ट्रेलिया टुरिज्म बोर्डको स्टाफहरू दुईजना एकदम क्याजुअल वेयरमा बसिरहेको हुन्छ आई लभ न्युजिल्यान्ड आई लभ अस्ट्रेलिया हुन्छ तपाईँहरूको केही छ ब्रोसर्सहरू छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा फोटोकपी पेपर हुन्छ यो लिङ्कमा तपाईँ जानुहोस् यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ एडभेन्चरको केही छ प्लिज सर यो लिङ्कमा जानुहोस् भनेर तपाईँ चाहिँ कुनै भिडियोहरू केही छ कुनै पेन ड्राइभ केही छ भन्दाखेरि सरी हाम्रो चाहिँ युट्युबमा छ तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् नथिङ इज देयर नथिङ जस्ट सिम्पल एउटा पेपर सबै कुरा त्यसमा अपलोड गरिदिएको छ कति चाँडै चेन्जेसहरू भयो हामीले लर्न गऱ्यौँ 2015मा चाहिँ अर्थक्वेकले स्ट्राइक गर्दाखेरि चाहिँ सबै होल जर्नल म्यागजिन्सहरू सबैले इन्टरनेसनल मिडियाले के क्यारी गर्यो भने नेपाल इज फ्ल्याटेन आउट नेपाल त खतमै भइसक्यो भनेर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्समा अर्थक्वेक गरेर इम्प्याक्ट परेको तर इन्टरनेसनल मिडियाले लेख्दाखेरि नेपाल इज फ्ल्याटेन आउट भनेर लेख्यो टाइम म्यागजिनले चाहिँ आफ्नो कभर स्टोरीमा चाहिँ नेपालको कभर गर्दाखेरि उसले लास्टमा एन्ड गर्दाखेरि स्टोरीमा के लेख्यो भन्दाखेरि इफ यु लभ नेपाल काइन्डली डु भिजिट द कन्ट्री एन्ड प्रमोट द कन्ट्री प्लिज भिजिट भनेर चाहिँ टाइम म्यागजिनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्क्लुड गर्यो भिजिट कसरी गर्ने भिजिटर्सहरू नेपाल आउनु खोजेको नेपाल खत्तम भइसक्यो भनेर भनेको छ अनि हामीले चाहिँ धेरै प्राइभेट सेक्टरसँग धेरैजनासँग हामीले चाहिँ कुराकानी गरेर विजय दाई पनि हुनुहुन्छ अनि धेरै कुराकानी गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ कुरा के लिएर क्याम्पेन के लिएर आई एम इन नेपाल नाउ भनेर क्याम्पेन ल्यायौँ कतिजनालाई थाहा होला अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नु होला आई एम इन नेपाल नाउ क्याम्पेन कस्तो थियो भन्दाखेरि म टुरिज्म बोर्डमा काम गर्छु नेसनल टुरिज्म अर्गनाइजेसनले भन्छ नेपाल इज सेफ मेरो कुरा किन पत्याउने आई एम वर्किङ इन नेपाल टुरिज्म बोर्ड नेसनल टुरिज्म अर्गनाइजेसनमा त्यसपछि म नेपाली हो मेरो कुरा नपत्याउने त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरले लेख्दाखेरि चाहिँ उसले त आफ्नो बिजनेस प्रमोट नै गर्नलाई भन्छ उसको पनि कुरा नपत्याउने अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट युजिसीमा चाहिँ हामीले फोकस गऱ्यौँ विजिटर जेनेरेटेड कन्टेन्ट भिजिटर्सहरू आउने त्यसपछि उसले आइसकेपछि आफैले भिजिट गर्ने आफैले उहाँहरूले कन्टेन्ट डेभलप गर्ने कन्टेन्ट डेभलप गरिसकेपछि आइएम इन नेपाल नाउ भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्लाकार्ड बोक्ने अनि त्यसपछि नेपाल नाउ .org-मा चाहिँ उहाँहरूले अपलोड गर्ने सबै चिज गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि ब्रिटिस एम्बेसडर उहाँ आफ्नो मिसेसलाई लिएर चाहिँ अन्नपूर्णतिर जानुभयो हि फाउन्ड अन्नपूर्ण सेफ एन्ड साउन्ड उहाँले लिनुभयो प्लाकार्ड आइएम इन नेपाल नाउ भनेर उहाँले पोस्ट गर्नुभयो त्यसपछिले ट्रिगर गर्यो ट्रिगर गर्दाखेरि अरूहरू पनि भिजिटर गेस्टहरू जाँदै जानुभयो स्लोली त्यसलाई रिभाइभ हुँदै गयो त्यसपछि इन्टरनेसनल सेलिब्रिटीहरू आउनु थाल्नुभयो डेभिड बेकम मिसेल यो जेम्स बन्डको स्टार मिसेल यो उहाँ आउनुभयो ज्याकी च्यान आउनुभयो त्यसपछि लास्टमा चाहिँ प्रिन्स ह्यारी आउनुभयो प्रिन्स ह्यारीको आउँदाखेरि चाहिँ इट वाज टप सिक्रेट कन्फिडेन्सियल कहाँ जाने के जाने भनेर अनि उहाँ चाहिँ एउटा स्कुलमा चाहिँ स्कुललाई चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ जानुभयो 6 दिन मात्रै उहाँको प्रोग्राम थियो 6 दिन बसेपछि सेकेन्ड लास्ट डेमा चाहिँ उहाँले एनाउन्स गर्नुभयो कि म चाहिँ आफ्नो यहाँ नेपालमा बस्ने टाइम चाहिँ 6 डेजलाई चाहिँ म बढाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले सडनली भन्नुभयो सायद उहाँको सेक्युरिटी पर्सनलहरूलाई पनि थाहा थिएन 6 दिन बढाउन साथै उहाँ आउनुभयो पाटनमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ कार्पेन्टरहरूसँग बसेर चाहिँ त्यो कार्पेन्टिङ गर्नुभयो वुड कार्भिङहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो वुड कार्भिङ गर्दाखेरि त्यो स्न्यापसट लियो अनि उहाँ पुरा जली मुडमा $1 मिलियन स्माइल थियो उहाँको चट्ट बसेर उहाँले चाहिँ दिनुभयो अनि त्यसलाई चाहिँ फोटो हामीले लिएर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मैले नेपाल किन मन पराएँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको पिपल दे आर द ड्राइभिङ फोर्स भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यसलाई क्याप्सनमा राखेर उहाँको पिक्चरलाई हामीले पोस्ट गऱ्यौँ टुरिज्म बोर्डको फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा सबैमा पोस्ट गर्दाखेरि इट वेन्ट विदिन अ फ्ल्यास अफ अ सेकेन्ड भाइरल भयो यो यसरी भाइरल भयो कि प्रबल गुरुङ फेमस फेसन डिजाइनर हि वाज इन न्युयोर्क अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई रिट्विट गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ गरेर अनि उहाँले के लेख्नुभयो आई एम गोइङ टु नेपाल भनेर उहाँको मिलियन्स अफ फ्यान फलोवर्सले चाहिँ सोध्यो वेयर इज नेपाल वी अल्सो वान्ट टु गो टु नेपाल एउटा पिक्चर एउटा क्याप्सनले कति स्टोरिज भन्यो कति कुरा देख्यो कति भाइरल भयो भन्दाखेरि द्याट इज द पावर निर्मल पूजा उहाँले चाहिँ 14 पिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल भनेर चाहिँ लिनुभयो तर त्यो मुभी आउँदाखेरि चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्री आउँदाखेरि कहाँ आयो त ओटिटी प्लेटफर्ममा आयो नेटफ्लिक्समा त्यो आउनुभन्दा 1 महिना 1.5 महिना अगाडि त्यसले हाइप क्रिएट गर्यो होल वर्ल्ड ग्लु टु अन द्याट पर्टिकुलर डे त्यो चाहिँ हेरौँ भनेर चाहिँ
नेटफ्लिक्सको हाइएस्ट ग्रोसर भयो त्यो डकुमेन्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई कसरी देखायो के गर्यो कसरी यो प्लेटफर्म यो चाहिँ डिजिटल मिडिया एउटा रिभोल्युसन नै ल्याएको छ यो पावरफुल टुल भएको छ यो ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ आज म स्टार्ट गर्न चाहन्छु अनि यसैमा चाहिँ मेरो पहिलो क्वेसन चाहिँ आशिष श्रेष्ठजीलाई हनी गाइडमा र यो क्वेसन चाहिँ कमल अर्यालजीलाई पनि नट ए क्वेसन इट्स ए डिस्कसन है मार्केटिङमा चाहिँ पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भने प्लिज कम टु चितवन प्लिज कम टु पोखरा प्लिज कम टु लुम्बिनी तर 2015 अनवर्ड्समा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल अब्जर्भेसन डिजिटल मिडिया चाहिँ यति इन्क्रोच भएको छ यति पेनिट्रेट भएको छ कि उसले चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट नै भएको छ सी चेन्ज नै भएको छ अब चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो अहिले मार्केटिङ र म्यानेजमेन्टको पढ्दाखेरि पनि फिलिप्स कोटलरको नि पढाइन्छ तर अहिले चाहिँ मार्केटिङले चाहिँ सेपअप लिँदाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ इज द आर्ट अफ स्टोरी टेलिङ जहाँ चाहिँ अडियन्स आर कनेक्टेड विथ द इमोसन फिलिङ जोसँग देखाइन्छ त्योसँग त्यो अडियन्सेसहरूले हेर्दाखेरि म पनि त्योसँग कनेक्टेड छु भन्ने चाहिँ उसले फिल हुन्छ हाउ ट्रु इज दिस स्टेटमेन्ट आशिषजी So the reason people visit the mountains, एउटा Okay. So the reason people visit the mountains बाट सुरु गरौँ न त or any other destination for that matter हैन so they अब कोही माउन्ट एभरेस्ट हेर्ने भन्ला कोही के भन्ला हैन but at the end of the day people go there for experiences हैन अब हिजो भर्खर एकजनामा पोटेन्शियल गेस्टसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि he had recently read a book into thin air and that was the reason he decided to come to Everest हैन सो त्यो भन्दा एउटा स्टोरी नै हो नि त स्योर डिजिटल प्लेटफर्ममा नहोला बट भन्न खोजेको डिजिटल प्लेटफर्म अर अदरवाइज पहिल्यैदेखि नै पिपलले जुन आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरे हुन्छ एउटा स्टोरी भने हुन्छ यो ठाउँ यस्तो हो यो एक्सपिरियन्स भएको थियो मलाई भनेर त्यो स्टोरीमा एउटा इमोसनली मान्छे कनेक्ट भइसकेपछि इन्भेस्टेड भइसकेपछि न त मान्छे बिकम इन्सपायर्ड इनफ टु एक्चुली कम टु द डेस्टिनेसन हैन अब अहिले खालि डिफ्रेन्स के भएको छ भन्दाखेरि पहिलाको जुन यो एक्सपिरियन्स सेयरिङको स्पिड वाज मच स्लोवर बिकज होल कम्युनिकेसन मिडियम वाज स्लोवर अब अहिले भएको भनेको द कम्युनिकेसन अफ द्याट इमोसन अफ द स्टोरिज इज अलमोस्ट इन्स्टेन्टेनियस त्यसले गर्दाखेरि द होल इट सिम्स लाइक स्टोरी टेलिङ इज ओन्ली रिसेन्टली आएको जस्तो भने जस्तो बट इट इज अलवेज बिन देयर आई थिङ्क होइन अहिले खालि के भयो भन्दाखेरि द स्पिड अफ प्रोपगेसन and the speed of consumption and the speed of decisions has just accelerated massively because of digital media. कमलजी तपाईँको भ्यू यसमा कन्टेन्ट क्रिएसन गर्दाखेरि कतिको स्टोरी टेलिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ वेल सबभन्दा आई थिङ्क इट्स प्राइमेरी स्टोरी टेलिङ नै सबैभन्दा ठुलो कनेक्टर हुन्छ जस्तो अहिले अब वर्ल्ड ओभर के भएको छ भने जस्तो wherever you stay in North America, you stay in Nepal, you stay in Vietnam, wherever. के छ भने त्यो स्टोरीले त्यो ठाउँको स्टोरीले चाहिँ इफ इट कनेक्ट्स टु द्याट इन्डिभिजुअल त्यहाँदेखि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो डेस्टिनेसनमा जाने टेन्डेन्सी हुन्छ तर मेरो चाहिँ म अलिकति जोड अरू चिजमा पनि दिन्छु है यो चाहिँ सबै नेपालीलाई होइन कन्ट्रीले चाहिँ इकोनोमिकली प्रोग्रेस गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने धेरै भिजिटर आउने चान्सेस हुन्छ होइन जस्तो मेरो पृष्ठभूमि अहिले holitypasul.com नेपालीलाई हुँदाहुँदै पनि मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ इनबाउन्ड ट्राभल्समा हो होइन जस्तो आई रिमेम्बर जस्तो चाइनामा भिजा रेस्ट्रिक्सन एकदम स्ट्रिन्जेन्ट हुँदा पनि तपाईँको दे युज टु पिपल लाइनिङ अप टु गो टु चाइना कि बिकज चाइना वाज प्रोग्रेसिङ होइन त्यही भएर हो कन्टेन्ट म्याटर्स इट रियली म्याटर्स होइन द्याट्स द वान थिङ द्याट त्यो एङ्करिङ गरिराखेको हुन्छ होइन एट द सेम टाइम त्यो कन्ट्रीले पनि अलिकति बिस्तारै प्रोग्रेस गरिराखेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है त्यो चाहिँ त्यसमा मैले जोडेँ है मेरो अर्को प्यानलिस्ट हुन्छ सन्तोषजी तपाईँ चाहिँ वेबसाइट ट्राभल हस्पिटालिटीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ कन्टेन्ट क्रिएसन कतिको च्यालेन्जिङ छ कन्टेन्ट क्रिएसन गर्दाखेरि तपाईँले के च्यालेन्जेस गर्नुहुन्छ इज इट ए भेरी इजी जब अहिले जसलाई पनि सोद्धाखेरि म कन्टेन्ट राइटिङ गर्दैछु म कन्टेन्टमा इन्भल्भ छु भन्दाखेरि हुन्छ लेम्यानले के बुझ्ने हो यो कन्टेन्ट क्रिएसन वेबसाइट एप्लिकेसन्सहरूमा मोबाइल एप्लिकेसनमा कतिको इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ इन्क्लुडिङ द स्टोरी टेलिङ Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you for being with this opportunity, being here and present something about. We have been working from last
I think around decades for the same industry. हामीले सुरु गर्ने बेलामा आई थिङ्क काम गर्न सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ होटेल्स एन्ड ट्राभल इन्डस्ट्रीलाई वेबसाइट बनाउनुपर्छ भन्ने नै एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट नै थिएन. हामी त्यहाँबाट काम गर्न सुरु गरे हो. हामीले त्यो ट्राभल अथवा होटेल्सको ओनरहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन यति गाह्रो हुन्थ्यो सुरुमा. अहिले त सबैजना उहाँहरू धेरै बुझ्ने हुनुभएको छ. र फर द अब यो क्वेसनमा डाइरेक्टली आउँदाखेरि हामीले कन्टेन्ट क्रिएसन इट्स नट अ जोक है. अहिले हामीले चाहिँ जसरी कन्टेन्ट क्लासिकल टाइपले क्रिएट गरिरहेछौँ त्योभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति टुरिज्मको प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको छ. अहिले अलिकति हामीले इन्गेजमेन्ट फ्याक्टरहरू बढी पनि जति पनि इन्गेजमेन्ट फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्न सकिएन भने त्यो त्यति हुँदैन. पहिला जस्तो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प 10 days भन्यो, त्यसमा वाट आर द एक्टिभिटिज, वाट एक्चुअली के चिज भइरहेछ, के चिज एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्स भयो क्या. पहिला कुनै पनि एउटा ट्रेकिङको आइटिनरीहरू लेख्दाखेरि फलानु डे 1 यो ठाउँमा, डे 2 यो ठाउँमा भनेर सर्ट एउटा टाइप आइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या. हरेक दिन हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि के नयाँ अनुभव गर्न पाउँछ, के कुरा सिक्न पाउँछ, के कुरा देख्नु पाउँछ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बढी जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ. हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ यो प्रसिद्ध अधिकारीजी. प्रसिद्धजी, हामी चाहिँ टुरिज्ममा छौँ होइन, टुरिज्ममा आइटिनरी डेस्टिनेसन्सहरू सबै देखाउँछौँ. त्यहाँदेखि त मोरलेस खानपिनमा हुनुहुन्छ, मोर फुड इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ. फुड इन्डस्ट्री कतिको च्यालेन्जिङ छ किनभने अबको डेस्टिनेसन्सहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ डेस्टिनेसनमा जाने त सबैका ल्यान्डस्केप, पिपल, कल्चर मोरलेस त्यही नै हुनुहुन्छ. तर डेस्टिनेसनलाई अर्को एट्र्याक्सन फ्याक्टर चाहिँ ग्यास्ट्रोनोमी पनि हुन्छ. अनि स्पेनको सेन्ट सेबेस्टियन भन्ने ठाउँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ग्यास्ट्रोनोमीको हब नै बनाएको छ. स्पेनको टुरिज्म बोर्डले चाहिँ सेन्ट सेबेस्टियनमा चाहिँ ओन्ली दोज सेफ्स आर इन्भाइटेड, बाई इन्भिटेसन मात्रै बोलाउँछ र होल वर्ल्ड इज ग्लुड टु पोडियम. त्यो सेफहरूले नयाँ खानेकुरा बनाएको नयाँ इन्ट्रोडक्सन के हो भनेर चाहिँ गरे हुन्छन्. अस्ति हाम्रो मास्टर सेफकोबाट सन्तोष शाह पनि आउनुभयो. अब ग्यास्ट्रोनोमी यति इम्पोर्टेन्ट भएको छ कि आज पनि हामीले बेलुका टिभी खोल्दाखेरि प्राइम टाइममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गॉर्डन राम्सेलाई देख्नुहुन्छ. एकजना अस्ट्रेलियन हुनुहुन्छ सारा टड भनेर चाहिँ, उहाँले चाहिँ अस्ट्रेलियन खानेकुरालाई चाहिँ इन्डियन खानेकुरासँग फ्युजन कसरी गरेर चाहिँ गोवामा कसरी बनाउनुहुन्छ भनेर देखाउँछ. मिलियन्स फलोवर छ. त्यसपछि दिस इज फलोड बाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिजेस भन्ने एउटा च्यानल आउँछ, टोटली डेडिकेटेड टु फुड कुजिन्सहरू. त्यसमा चाहिँ पङ्कज भडोरिया भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ लोकल खानेकुराहरू देखाइराख्नुहुन्छ. त्यसपछि स्पिरिटेड ट्राभलर भनेर अर्को फक्स ट्राभलमा आउँछ, जहाँ चाहिँ होस्टले चाहिँ अस्ति लमजुङमा गएर हनी हन्टिङ गरेर आफै हनी हन्टिङ गरेर ल्याएर त्यहाँनिर चाहिँ लमजुङको गाउँमा ग्यासहरू राखेर चाहिँ लोकल खानेकुराहरू बनाएर उहाँले टेस्ट गराउनु भयो. यति ग्यास्ट्रोनोमीको यत्रो इम्प्याक्ट छ. त्यस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ खानपिनमा हुनुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि ग्यास्ट्रोनोमीको रोल चाहिँ के छ टुरिज्ममा चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ? स्पेसली चाहिँ हामीलाई एवेरनेस पनि रेज गर्नलाई, हामीलाई वेलबिङ पनि हुनलाई र नेपाल एज ए ग्यास्ट्रोनोमीको डेस्टिनेसन हुन्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ के कस्तो रोल देख्नुहुन्छ यसमा? हेलो, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन सर. अब मैले हजुरले अब बेसिकबाट सुरु गरौँ. मान्छेहरूलाई अब घुम्दाखेरि चाहिँ दे निड अ गुड प्लेस एन्ड दे निड अ गुड फुड. अब माउन्टेन्सहरू चाहिँ अब हाम्रो अब अरू कन्ट्रीहरूमा पनि छ. स्विजरल्यान्ड इज फुल अफ माउन्टेन्स. अब प्लेन्सको कुरा गर्ने भने अदर कन्ट्रिज आर फुल अफ प्लेन्स होइन. तर अदर कन्ट्रीमा नभएको कुरा चाहिँ के हो भने द कुजिन वी हेभ. अब एभ्री हिली रिजनमा यो डाँडा र त्यो डाँडाको बिचमा डिफ्रेन्ट कुजिन छ. त्यहाँनिर तराई र पाहाडको बिचमा डिफ्रेन्ट कुजिन छ. अब हाम्रो नेवार कम्युनिटी र हाम्रो थारू कम्युनिटीको बिचमा डिफ्रेन्ट कुजिन छ. बट वी हेभ नट बिन एबल टु प्रमोट दोज काइन्ड अफ कुजिन. नेपालमा अहिलेसम्म टुरिज्म प्रमोट भइरहेको भनेको यही हिमाल नेसनल पार्क र लेक्सहरूको मात्र हो. द फुड टुरिज्म त भर्खरै एराउन्ड फ्यु इयर्स मात्र भयो होला फुड टुरिज्म आउन थालेको नेपालमा होइन. अब कुरै गर्ने हो भने खानपिनबाट पनि वी आर ट्राइङ टु प्रमोट द लोकल कुजिन, लोकल फुड्सहरू लाइक वी हेभ इन्कर्पोरेटेड चिनु जुनलाई चाहिँ किनुवा भन्छ. एन्ड इट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज अ सुपर फुड
युएसतिर बाहिर कन्ट्रीतिर चाहिँ इट इज कन्सिडर एज सुपर फुड, कार्बोहाइड्रेट कम हुने अनि मोर एनर्जी दिने फुड भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जुम्ला एरिया सिन्जा भ्याली एरियामा चाहिँ डिकेड्सदेखि नै फ्रम द सेन्चुरीदेखि नै त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर उब्जाइरहेको थियो। तर त्यो कुरा जब बन्द भयो, जब चाहिँ त्यहाँ चामल पुग्न थाल्यो, त्यहाँ सेतो चामल पुग्ने बित्तिकै चिनु कोदो स्टार्टेड बिकमिङ गरिबहरूको खानेकुरा एन्ड पिपुल स्टप कल्टिभेटिङ दोज थिङ्स होइन। अनि अहिले चाहिँ सरकारले हजुरको उनीहरूलाई चाहिँ लोपन्मुख अन्नको रूपमा राखेर गराइरहेको छ। अनि चिनु इज जस्ट वान एक्जाम्पल, अरू कुराहरू पनि छ। जस्तै हाम्रो थारू कम्युनिटीहरूले तलतिर अब घुङ्गीहरू खानुहुन्छ, मुसर कम्युनिटीहरूले अब मुसा खानुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म प्रमोटै गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। हाम्रो अब टुरिज्ममा बेस्ड भएर अब टुरिस्टहरू अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्दाखेरि पनि दे डोन्ट वान्ट टु ट्राई गुरुङ रोटी or we don't want to sell gurung roti to them, but we are selling pizza to them. We are selling spaghetti at 5,000 meter को हाइटमा। अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने इफ वी क्यान प्रमोट द लोकल फुड एन्ड इफ यु क्यान प्रमोट द लोकल कुजिन, यसले चाहिँ हजुरको हाम्रो मनी जुन चाहिँ वी आर बाइङ द फुड फ्रम इन्टरनेसनल मार्केट जस्ट टु इम्पोर्ट इन नेपाल पेइङ सम ट्याक्सेस, त्यो कुरालाई चाहिँ रोक्छ होला। भित्र नै इकोनोमिकल्ली चाहिँ हामीलाई डेभलप गराउँछ, प्लस हाम्रो फुडको चाहिँ हजुरको बाहिर पनि एकदमै धेरै मार्केटिङ हुने चाहिँ यसमा एकदमै अपर्च्युनिटी छ इफ वी इन्कर्पोरेट द लोकल कुजिन एन्ड लोकल फुड इन आवर टुरिज्म सर। हामीसँग वर्ल्ड वाइड चाहिँ मैले आज बिहान डेटा हेर्दै थिएँ 3 बिलियन फेसबुक युजर छ, 1.5 बिलियन इन्स्टाग्राम युजर छ, 1 बिलियन चाहिँ टिकटक युजर छ। नेपालमा पनि डिप पेनिट्रेसन देखिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि यो मेरो पर्सनल अब्जर्भेसन, करेक्ट मी इफ आई एम रङ, त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 2 लाख 3 लाख फलोवर्स जसले चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलोवर्सहरू छन् जसले देखाइरहेको छ, मैले एउटा कुरा चाहिँ के देखेँ भने वी आर टोटली अब्सेस्ड विथ माउन्टेन ट्रेकिङ र हिमालय। अनि देखाउँदाखेरि चाहिँ के उसले चाहिँ पर्सेप्सन दियो भन्दाखेरि नेपाल इज मेन्ट फर ओन्ली फर द ट्रेकिङ एन्ड माउन्टेनरिङ ओन्ली भनेर। त्यो पर्सेप्सन कहाँबाट बिल्डअप भयो भन्दाखेरि फोटोग्राफ्स द्याट वी आर युजिङ इन दि टिकटक अर वी आर युजिङ इन इन्स्टाग्राम अर फेसबुकमा हामी सायद अरू कुराहरू एक्सप्लोर गर्न नसक्या हो कि पिपल एन्ड कल्चर जान्छौँ, डायसमा भन्छौँ नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री, इट्स अ पिपल एन्ड कल्चर भन्छौँ। तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि र फेसबुक टिकटक र सोसियल मिडियामा हामीले देखाउँदाखेरि इट्स ओन्ली माउन्टेन एन्ड ट्रेकिङ हिमालयज मोस्टली है। त्यसमा चाहिँ त्यो टोटली ग्यास्ट्रोनोमी पार्ट त्यहाँ लोकल खानपिनलाई चाहिँ टोटली ओभरलुक गरे हुन्छ। त्यो के को लागि होला? अनि मैले चाहिँ त्यो इन्स्टाग्रामहरू चाहिँ एकाउन्ट होल्डरहरूलाई पनि मैले कुरा गरेँ, इट पोसिबल कान्ट गिभ द इक्वल बेसिस टु द पिपल कल्चर ग्यास्ट्रोनोमी भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यति मलाई एन्सर नै दिनु भएन। के छ आशिषजी, किन त हामी यति अब्सेस छौँ यो ग्यास्ट्रोनोमीमा, अरू पार्ट चाहिँ देखाउँदैनौँ? त्यो माउन्टेनियरिङ ट्रेकिङ हिमालय मात्रै हो त्यो नेपाल। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जब भिजिटर्सलाई हामीले नेपाल बोलाउँछौँ फ्यामिलीलाई चाहिँ भन्दाखेरि नो इट्स ट्रेकिङ इज टोटली फिजिकल एन्डेभर, वी डोन्ट वान्ट टु गो टु यर कन्ट्री भनेर एब्सोल्युटली पोइन्ट ब्ल्याङ्क रिजेक्ट गर्छ। अनि हामी एज अ प्रमोटर हामीले त प्रमोसन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ इट्स हार्ड नट टु क्र्याक के भन्दाखेरि चाहिँ नो इट्स बियोन्ड माउन्टेन भनेर भन्छौँ। त्यसोलाई चाहिँ विजय दाईलाई थाहा होला कि 2000तिर चाहिँ हामीले प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको स्लोगन नै बियोन्ड माउन्ट एभरेस्ट एन्ड मोर भन्ने थियो त्यतिखेर। तर आज पनि त्यो पर्सेप्सनलाई हामीले ब्रेक गर्न सकेका छैन। सोसियल मिडियामा चाहिँ हामीले कहाँनिर हामी फेल भयौँ जस्तो मैले पनि काम गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले कन्टेन्ट लेख्दाखेरि इङ्ग्लिस राइटर आउनुहुन्छ, वी आर नट आस्किङ फर द इङ्ग्लिस राइटर, क्वालिफाइड छन् अनि आउँछन्, अनि दे आर दि एकाडेमिक इङ्ग्लिस राइटर। हामीलाई एकाडेमिक इङ्ग्लिस पनि खोज्या होइन, वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट टुरिज्म इङ्ग्लिस, भेरी हार्ड टु फाइन्ड, भेरी लिमिटेड नम्बर्स अफ पिपल। फोटोग्राफर्स छन् तर भेरी फ्यु लिमिटेड नम्बर्स अफ ट्राभल फोटोग्राफर्स छन्। कन्टेन्ट राइटर छ तर टुरिज्मको पर्सेप्सनमा चाहिँ कसरी कन्टेन्ट लेख्ने पनि छैन। यो के यो होल इकोसिस्टम इन्फ्लुएन्सर, ब्लगर्स, कन्टेन्ट राइटर, ट्राभल फोटोग्राफर यो सबैले गर्दाखेरि कि नेपालको पर्सेप्सन र त्यो इमेज बनाउनलाई के गाह्रो भयो कि त्यो सबैले गर्दाखेरि? I think most, I mean, you're definitely right. अहिले पनि नेपालको perception is Everest mountains, होइन? And अब त्यो it's I think one of the reasons भनेको त अब like unique part नेपालको topography मा
माउन्टेन्स इज त्यो स्केलको माउन्टेन्स वर्ल्डमा कहीँ पनि छैन नि त होइन अरू कहीँ गएर एभरेस्ट हेरौँ वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्टेन हेरौँ भनेर त मान्छेहरूलाई इट्स नट पोसिबल होइन त्यसले गर्दाखेरि अरू सबै कुरा अलिकति स्याडोमा परेको चाहिँ हो जस्तो लाग्छ सुनिल सर है द्याट्स डेफिनेटली ट्रु द्याट्स बिकज अफ दिस युनिक पोजिसन द्याट नेपाल होल्ड्स इन द वर्ल्ड होइन द्याट सेड does not mean that there are other products that we should not be looking to promote. As a matter of fact, अब हामीले हनी गाइडले पनि we had this Sherpa food trek भनेर एउटा गरेका थियौँ हामीले होइन सो त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सो rather than एभरेस्टै जाने हो एभरेस्ट सबै हेर्ने हो बट देन यु डोन्ट स्टे इन द नर्मल लजेस द्याट प्रोभाइड अघि उहाँले भन्नुभयो वेस्टर्न फेयर्सहरू यु गो एन्ड स्टे इन लाइक रियली अफ द ट्र्याक फाक्दिङको सट्टा माथि घुमेर राखेको थियो नाम्चीमा वन नाइट राखेर खुम्जुङ लगाएको थियो होइन त्यो टाइपको गर्ने बेलामा अब अगेन द प्रब्लम वी फेस्ड वाज देयर वाज नट इनफ डिमान्ड फर सच प्रडक्ट्स नाउ आई थिङ्क वान स्टेप एट अ टाइममा अब डिमान्डको कुरा आयो अब डिमान्ड चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरामा अब अस्ति भर्खरै म आई वाज देयर 2 weeks 1 week ago एभरेस्टमा एकछिन फ्यामिली ट्रिपलाई गएको थिएँ आई वाज टकिङ टु दिस आई थिङ्क इस्टर्न युरोपियन कहाँको एउटा मान्छे थियो होइन अनि म त्यहाँ खुब रिगीकुर खान मन लागिरहेको थियो नाम्चेमा थिएँ रिगीकुर कहाँ राम्रो पाउँछ भने खोजिरहेको थिएँ अनि यता फुर्ते के अरे थाम्बी जानेबाट फुर्तेमा एउटा सानो ठाउँ त्यहाँ खतरा सब पाउँछ भन्यो एज लाइक गएर खाऊँ न त भनेर भन्दाखेरि आस्क मी वाट इट वाज सो रिगीकुर इज लाइक पोटेटो प्यानकेकमा अनि त्यसपछि सोमार इज लाइक भेरी ऱ्यान्सेड बटर चिज टाइप अफ स्टफ अनि त्यो लगाएर खुर्सानी लगाएर खान्छ होइन he was a little bit not sure if he wanted to try that किन भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब नेपाल स्पेसली एउटा फर बेटर अर वर्स एउटा हाइजिनको लागि देखिएर सबै कुराहरूको लागि वी आर मेबी नट द बेस्ट नोन फर इट होइन सो डायरिया इज स्टिल अ प्रब्लम फर अबाउट 2/3 अफ द पिपल हु भिजिट नेपाल है सो मेरो विचारमा एउटा प्रमोसन त गर्नु पर्यो होइन बट एट द सेम टाइममा चाहिँ यो हाइजिन इज द बिगेस्ट क्वेसन भिजिटर्स ह्याभ वेन एभर द थिङ्क अबाउट culinary टुरिज्म सो मेन भनेको चाहिँ हामीसँग प्रडक्ट सबै छ क्या द फुड इज देयर द कुजिन इज देयर बट हाउ डु यु पोजिसन इट क्या द पोजिसनिङ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दा उनीहरूको मेन कन्सर्नबाट सुरु गर्न सक्नु पऱ्यो नि त हामीले त हामीसँग यो छ ल गर भन्दैमा उनीहरूले खानुपर्छ भन्ने छ आई अफर्ड हिम बट हि वाज नट स्योर कि अब पेट बिग्रिन्छ कि हिमालय पेट बिग्रियो भने थिङ्क अबाउट वाट ह्यापन्स टु देम क्या होइन सो अलिकति आई थिङ्क मार्केटिङ गर्ने बेलामा एउटा प्रमोसन पनि नपुगेको हो अब आई डिड डु एउटा साथी युट्युबर थियो गर्ल ट्राभलर हवाइन शी इज भेरी गुड फलोवर शी डज एक्सटेन्सिभली फुड टुरिज्ममै गर्छ उसले सो वेन सी वाज हियर आई सोर अराउन्ड वी वेन्ट टु फाइन्ड द बेस्ट मोमो प्लेस इन काठमाडौँ अनि त्यसले पनि आइम प्रिटी स्योर समथिङ गर्यो होला मोमो प्रमोसनको लागि होइन ऊ त सी वाज भेरी एडभेन्चरस सो उसले जहाँ पनि खाइदियो बट उसकै पर्सेप्सन सबै भिजिटरले सेयर गर्छै भन्ने इज नट अ सर्टेनिटी छैन नि त त्यो त सो वेन एभर वी पोजिसन लेट्स थिङ्क अफ बियोन्ड वाट वी ह्याभ क्या लेट्स स्टार्ट टु थिङ्क फ्रम वाट डु द कस्टमर्स रियली वान्ट वाट आर देयर कन्सर्न्स वाइ आर दे नट डुइङ इट अनि वान अफ द कन्सर्न्स कुड एक्चुली बी हाइजिन उनीहरूको पेट बिग्रिन्छ सो त्यो एङ्गलबाट हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ त त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स एन ओपन क्वेसन म अन्नपूर्ण ट्रेक जाँदाखेरि चाहिँ हुम्देमा जाँदाखेरि हुम्दे जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मनाङमा चाहिँ त्यो हुम्दे पुग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन भेन्डर्सहरू चाहिँ फ्रेस लफ अफ ब्रेड लिएर चाहिँ बेचिरहेको मैले देखेँ ट्रेकिङमा जाँदाखेरि फ्रेस लफ अफ ब्रेड बेचिराखेको देख्दाखेरि चाहिँ म त आश्चर्यचकित भएँ आई वाज क्वाइट टेकन अ ब्याक अनि मैले त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो घुम्दैभित्र गएँ अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि सर्टेन मान्छेहरूले चाहिँ लोकल ट्रेडिसनल ओभनहरू चाहिँ बेक गर्दो रहेछ त्यसमा चाहिँ लोकल ट्रेडिसनल ओभन भन्दाखेरि ओभन इज अलमोस्ट त्यही हिट मेन्टेन गर्ने मात्रै हो उनीहरूले टिनको जस्ता सस्ता राखेर त्यहाँ राखेर चाहिँ दाउराहरू बालेर त्यसमा चाहिँ मजाले उनीहरूले चाहिँ ब्रेड बनाएको क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज अनि त्यो मैले हुम्दैमा गएर त्यो थाहा पाएँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोसल मिडियामा चाहिँ किन थाहा पाउँदैनौँ त कमलजी त्यो चाहिँ वेल प्राइमेरी रिजन के हुनसक्छ भने एउटा त एक्सेसिबिलिटीको होला होइन अनि अर्को कुरा अब फन्डामेन्टली मेरो आफ्नो बुझाइमा जति ट्राभल गर्दा अर नेपालीहरूको पर्सपेक्टिभको हिसाबमा चाहिँ हामी मार्केटिङमा अलिक कमजोरी नै छौँ होइन जस्तो यो चाहिँ जेनरल हो किनभने परह्याप्स अब एउटा रिजन के हुनसक्छ भने जब 5-7 वर्ष मात्रै भयो सोसल मिडिया आएको
र बिफोर द्याट चाहिँ पोस्टर अथवा ब्रोस्योरहरूकै भरमा हामीले चाहिँ वी युज टु रिलाइ अन द्याट होइन। अब बल्ल जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले टिकटक होइन, जस्तो हामी फेसबुकको जेनेरेसन एउटा छ, त्यसपछि इन्स्टाग्रामको जेनेरेसन एउटा छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब टिकटकको जेनेरेसन एउटा छ। अनि उनीहरूको एल्गोरिदम पनि डिफ्रेन्टली काम गर्छ। मिनिङ युट्युब चाहिँ युट्युबको च्यानल ग्रो हुनको लागि तपाईँसँग मिनिमम नम्बर अफ भिडियोज हुनै पर्ने हुन्छ कि, अदरवाइज इट डजन्ट ग्रो होइन। तर अन द कन्ट्ररी टिकटक चाहिँ एउटा तपाईँले बेस्ट भिडियो बनाउनु भयो भने ग्रो गर्नलाई स्केल गर्नलाई इट डजन्ट, यु डोन्ट ह्याभ टु ह्याभ लाइक 100 भिडियोज के अथवा 100 सर्ट भिडियोज होइन। सो अब चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब टेक्नोलोजीले पनि तपाईँको साथ दिएको छ होइन। अब हेन्सफोर्थ चाहिँ लुकिङ अहेड आई होप एन्ड आई एम स्योर इट विल ह्यापन होइन। जस्तो टिकटक जस्तो च्यानलले चाहिँ जस्तो बेटर प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ फोरफ्रन्टमा ल्याउनलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। सो टेक्नोलोजीलाई हामीले जो प्रोभाइडर छ अथवा जो भनौँ न जो गाउँमा दूरदराजमा बसिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ यस्तो च्यानलहरू युज गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी मच इम्प्याक्टफुल अनि इट डेफिनेटली लिपफ्रक्स द बााउन्ड्रिज एज वेल होइन। अब त टिकटकको एक्सेसिबिलिटी नेपालमा मात्रै भएन होइन, अब तपाईँ भनौँ न ग्लोबल्ली बसिया छ अथवा भनौँ अमेरिकामा बसेको नेपालीले पनि एक्सेस गर्न पायो अथवा चाइनामा बसेको नेपालीले पनि एक्सेस गर्न पायो। उनीहरूको एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भने चाइनामा भ्युअरसिप बढ्यो भने चाइनिजले पनि हेर्छ कि। त्यस कारणले आई थिङ्क मिडियमको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा इस्यु भएको थियो। कन्टेन्टमा आई थिङ्क वी सुडन्ट बी अ प्रब्लम होइन। हाम्रो यति डाइभर्स छ कि मलाई थाहा छ जिरीको एउटा डाँडामा तपाईँको 4वटा वेदर हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँको जिरी जाँदाखेरि त्यो डाँडालाई चाहिँ 3 चोटि सर्कल गर्दो रहेछ होइन। तल गर्मी, बिचमा चिसो हुने, फेरि माथि गर्मी हुने, 4वटा वेदर हुँदो रहेछ होइन। अब जस्तो भनिन्छ चिसो पानी अथवा चिसो ठाउँको खाना राम्रो भन्छ होइन। चिसो ठाउँको खाना राम्रो भनेपछि हामी culinary-मा वी रियली वुड वर्क अन इट होइन। अब जस्तो मेबी वाट वी क्यान डु अब एग्रो बेस्ड टुरिज्महरूमा काम गर्न सक्छौँ होइन। अब मिडियमले साथ दिएको छ, केही समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। अब अवेरनेस पनि बढ्दै आएको छ। के कुरा हो भने जस्तो इन्डियामा ट्राभल गर्दाखेरि एउटा एक्सपिरियन्स भयो के भने ब्रेड खान मन लाग्यो नेपाली भए पनि होइन। तर इन्डियाको हिमाञ्चलमा घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्रेड पाउने चाहिँ स्थिति नै थिएन कि, पराठामै मन बुझाउनु पर्यो होइन। अनि अब यो चाहिँ कस्तो भने यो हामीहरूको इनहेरेन्ट नेचर पनि हो कि हामीले नयाँ चिजलाई एक्सेप्ट पनि गर्छौँ होइन। त्यो त्यसको फर बेटर वर्स अथवा भनौँ न वेदर वी लाइक इट अर नट होइन। हामी भनौँ न नाम्चीमा अथवा भनौँ न अन्नपूर्णमा ब्रेड पाउने भनेको त्यो एउटा युनिकनेस हो। साथसाथै त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रडक्टलाई अलिकति ह्याम्पर चाहिँ गरिरहेको छ होइन। वी कुड ह्याभ पर्ह्याप्स प्रोभाइडेड टिबेटन ब्रेड होइन नाम्चीमा त्यो गर्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यसले चाहिँ प्रमोट हाम्रो प्रडक्टलाई गर्छ। अब के हो भने एडजस्टमेन्टको केसमा चाहिँ ओके नेपालीहरू एडजस्ट गर्न सक्छन्। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ भनौँ न जस्तो अरू माउन्टेनस कन्ट्री भन्दा अरू ल्यान्डलक कन्ट्री भन्दा बढी विदेशी आएको हुन पनि सक्छ। त्यसको catch-22 सिचुएसन जस्तो छ। त्यसबाट मिडियमको इस्यु भएन। कन्टेन्ट हामी आई थिङ्क वी आर स्ट्रङ। टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई होपफुली। सन्तोषजी यो कन्टेन्टमै हामी आएर चाहिँ सबै कुरा नियत कन्टेन्टमै भयो कि कन्टेन्ट र ब्लगिङ भनेको चाहिँ स्पेसलाइज जब हो। मान्छे ट्रेन्ड हुनुपर्छ यसमा कि एनी वान क्यान राइट ब्लगिङ, एनी वान क्यान डु कन्टेन्ट राइटिङ कि यसमा स्पेसलाइज हुनु पऱ्यो। म पनि फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउँछु। नेपालको पिक्चर्सहरू नेपाललाई प्रमोट नै गर्न चाहन्छु। पहिला के थियो भने 5-6 वर्ष अगाडि पिक्चर राख्थेँ लेख्थेँ सकिन्थ्यो भनेर। अनि रियलाइज के भयो भन्दाखेरि अब पिक्चर चाहिँ मलाई अहिले रियलाइज मेरो अगेन इज अ पर्सनल अब्जर्भेसन। फोटोग्राफ्स राखिसकेपछि मैले क्याप्सन के दिउँ भने म स्ट्रगल गर्छु। अब मलाई के रियलाइज भयो भने इज फोटोग्राफ्स इज ओन्ली 20%। त्यो पिक्चरले स्टोरी टेलिङ छ कि छैन म आफैले क्वेसन गर्छु। त्यो स्टोरी टेलिङमा चाहिँ स्टोरी टेलिङ छ कि छैन भनेर गर्नलाई चाहिँ म आफ्नो साथीहरूलाई देखाउँछु। त्यो देखाउँदाखेरि यसले केही पर्पज, यसले केही अब्जेक्टिभ, यसले केही स्टोरी भनेको छ कि छैन। मेरो 2-4जना साथीले देखाउँछु, 3जनाले ओके भनेपछि ल अब मान्छे भने यो चाहिँ सोसियल मिडियामा राख्ने क्वालिफाइड भयो भनेर क्याप्सन के लेख्ने त हिमाल देख्यो नेपाल हेज अ भेरी गुड हिमालयज प्लिज कम एन्ड भिजिट। यो भएन, यो त भएन। आर यु गोइङ टु इन्भिगोरेटिङ इन्भाइरोमेन्टमा रिफ्रेसिङ एन्ड कनेक्टिङ विथ द नेचर माइन्ड बडी एन्ड सोल के क्याप्सन के हो त त्यसमा स्ट्रगल हुन्छ। अर्को आएर चाहिँ म स्ट्रगल केमा गर्छु प्रपर ह्यासट्याग
के हो त त्यो ह्यासट्यागमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ लिङ्कअप गर्नुपर्छ एभ्री टाइम मैले 2 दिनपछि फेरि अर्को फोटोग्राफ राख्छु त्यही त ह्यासट्याग त हुँदैन म जहिले पनि फोटोग्राफ राख्दाखेरि स्ट्रगल गरिराख्छु अनि मलाई क्वेसन के आउँछ भने इज इट ए स्पेसलाइज जब मैले कहाँबाट लर्न गर्ने आज यहाँ यङ्स्टर्सहरू हुन्छ कसैले चाहिँ आफ्नो करियर नै डिजिटल टुरिज्म मार्केटिङमा बनाउन सक्नुहुँदा के एडभाइस दिनुहुन्छ र के हुन्छ मलाई पनि एडभाइस चाहिएको छ कसरी जाँदा हुन्छ इज इट ए स्पेसलाइज वान या कहाँ सिक्न सक्छौँ भनेर अर इज लर्निङ बाई डुइङ ओके फर्स्ट अफ अल म अगाडिबाटै चलिरहेको क्वेसनबाट नै यहाँसम्म आइपुग्छु अघि हामीले फुडको कुराहरू गऱ्यौँ नेपालको कुजिनहरू प्रमोट गर्ने कुरामा हामीले जति पनि स्टार होटेलदेखि नन स्टार होटेलसम्म पनि अहिले मेन्यु हेर्नुभयो भने पेपर मेन्यु नै छ र त्यहाँ अधिकांश आइटमहरू चाहिँ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ आयातित नै हो हाम्रो आफ्नो छैन हामीले प्रमोटै गरिरहेको छैनौँ हाम्रै उसमा अनि जब हामीले आफ्नो फोन देखाउँदैनौँ र मोस्टली चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजिटल वेमा लानु पऱ्यो क्या मेनु नट स्ट्याटिक पेपर मेनु अब क्युआरको जमाना छ डिजिटल्ली स्क्यान गरेर क्युआरमा कुनै पनि फुडको सर र उसले क्युआरमा मेन्यु हेर्छ उसलाई डिटेल इन्ग्रेडियन्ट के हो त कोदोको रोटी भनेर हाल्नुभयो होइन अब कुनै फरेनरले आएर कोदोको रोटी दे डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड क्या के भनिरह्यो के इन्ग्रेडियन्ट छ अब उसलाई पार्टिकुलर कुनै टाइप्सको एलर्जी छ भने उसले त्यो इन्ग्रेडियन्ट हेरेर एभोइड पनि गर्न सक्छ नि त त्यो डिटेल पनि त्यहाँ हुनु पऱ्यो र हाउ द फुड प्रोसेस होइन मेकिङ एउटा प्रोसेसको भिडियो पनि एउटा राखेर कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो टक्क आइदियो भने उसले सट्टै हेरेछ बल्ल उसले अर्डर गर्छ नि त त्यो अनि त्यसरी चाहिँ प्रमोट हुने हो क्या फुड हामी त्यहाँनिर ल्याकिङ छ यो अगाडिको क्वेसन भयो है मलाई त्यहाँनिर बोल्न मन लागिरहेको थियो म छुट्याएको थिएँ म त्यो भएर मात्रै त्यहाँ आएर हामीले त्यसैले त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ र कन्टेन्ट राइटिङ र अहिले डिजिटल मार्केटिङको कुरामा इट्स अ जब भेरी प्रोफेसनल जब नै भइसक्यो अहिले अब इच एन्ड एभ्री पास्टमा त थिएन आफ्टर कोभिड चाहिँ अब इट्स नेसेसिटी जस्तै बनिसकेको छ सबैले एडप्ट पनि गरिसकेको छ एभ्री होटेलले राखिरहेको हुन्छ कि एउटा पिक्चर राखिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा सर्ट एन्ड क्याप्सन राखिरहेको हुन्छ अथवा कुनै अहिले त फ्लायरहरू पनि बनाउन थाल्यो क्याप्सनहरू राम्रो लेख्छ कसैले चाहिँ लेख्दैन त्यो भएर इट्स अ जब नै भयो क्या पार्टिकुलर एउटा अब त्यो बुझ्नु पऱ्यो थिम के हो बुझ्नु पऱ्यो पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ कलर कम्बिनेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ जस्तो एउटा हामीले कुनै पार्टिकुलर एउटा नेपालको बारेमा फ्लायर अघि सरले भन्नुभयो नेपालको एउटा क्याप्सन लेख्नु भने नट अलवेज नट अ एभरेज ट्रेकिङ मात्रै होइन हामीले हाम्रो कल्चर पनि देखाउनु पऱ्यो कि हामी धेरै पार्टिसिपेट हुँदा फरेन इभेन्टहरूमा जस्तो टुरिज्म इभेन्टहरूमा म पनि कतिपय बेला पार्टिसिपेट भएको छु त्यहाँ जाँदाखेरि मैले देख्छु कि हामी आई थिङ्क हाम्रो वेशभूषामा हामी कमै मात्रै पुग्छौँ क्या त्यहाँ होइन बाहिर अब मोस्टली चाहिँ आइएम इम्प्रेस फ्रम भुटान क्या उनीहरू कहिल्यै पनि आफ्नो ड्रेसभन्दा बाहिर आउँदैन कि ट्रेडिसनभन्दा बाहिर आउँदैन उनीहरूले के पनि प्रमोट गर्यो भने त्यसमा पनि एट्र्याक्सन छ नि त त्यसले पनि मान्छेलाई ओ वाट आर दे भनेर सर्च गर्न थाल्छ क्या अनि मान्छेले एउटा टुरिज्म प्रमोसन हुन थाल्छ त्यो भएको भएर एभ्रिथिङ्स अब के भन्नु पऱ्यो भने एउटा गाइडेड हुनु पऱ्यो क्या जस्तो अब स्क्रिप्टिङ भयो भनेन त्यो ऊ भन्यो लाइक ए मुभी कुनै एउटा मुभी राम्रो कन्टेन्ट बनाएको छ त्यसलाई राम्रोसँग स्क्रिप्टिङ गरेछ त्यो अनुसार भिजुअलाइज गरेछ भने त्यो राम्रो बन्छ नि सेम एज अ डिजिटल मार्केटिङ अथवा स्टोरी टेलिङ हजुरले जुनसुकै प्लेटफर्ममा आफ्नो फोटोज अथवा भिडियोजहरू हाल्नुहोस् त्यसको क्याप्सन लेख्नुहोस् ट्यागलाइन त्यो भनेको त्यही स्क्रिप्टिङ सेम फर्मुला हो क्या स्क्रिप्टिङ तपाईँले के प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको हुनुहुन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्टली सिमिलर वेमा राम्रोसँग बेटर प्रेजेन्टेसन चाहियो नि एउटा फोटो राखिरहनु छ तर त्यसले क्याप्सन हामीले अर्कै मिनिङफुल भएन भने चाहिँ त्यो अब हामीले देखाउने एउटा चिज खोजिरहेको छौँ लेख्न अर्को चिज लेखिरहेको छौँ साथै ह्यासट्याग छ अर्कै होइन कहीँ एउटा आन्दोलनको फोटो अपलोड गरिरह होला अनि त्यहाँ हुन्छ नि मुक्कामुक्की भइरह हुनसक्छ केही भइरह हुनसक्छ अब ह्यासट्याग नेपाल नआऊ भनिदियो भने अथवा ह्यास नेपाल गऱ्यो भने नेपाल सर्च गर्नेले त्यही कन्टेन्ट देख्छ ओहो नेपालमा त यस्तो चिज हुँदो रहेछ ब्याड रेपुटेसन त त्यहाँबाट सुरु भयो नि त्यही भएर इट्स अ प्रोफेसनल जब नै हो तर एभ्री वान सुड बी लर्न होइन हामी पर्सनल्ली पनि लेख्छौँ नि त जस्तो सरले आफ्नो वालमा सेयर गर्नुहुन्छ त्यसलाई फेरि प्रोफेसनल खोज्ने भन्ने त हुँदैन बिजनेसको लागि मात्रै प्रोफेसनल खोजिन्छ तर पर्सनल लागि पनि हामी एउटा पोजिसनमा छौँ भने अब एउटा
हुन्छ नि टुरिज्म बोर्ड भएको अथवा टुरिज्म प्रमोट अथवा कुनै अर्गनाइजेसनमा भएको मान्छेहरूले जति पनि आफ्नो पर्सनल वालहरूमा राख्नुहुन्छ ब्लगमा राख्नुहुन्छ त्यति बेला एनिवे कसरी राखिदिनु पऱ्यो भने एटलिस्ट चाहिँ प्रमोट नभए पनि ब्याड रेपुटेसन चाहिँ नहोस् क्या। उहाँहरूले कमसेकम हाम्रो नेपालको अब खाल्टाखुल्टी भएको सडकहरू एकदमै दुर्घटना भएको अनि हुन्छ नि अब त्यस्तै आन्दोलन झगडा अब पोलिटिकल्स पोस्टहरू सकेसम्म उहाँहरूले त्यो एउटा पब्लिक फिगर भइसकेको मान्छेहरूले चाहिँ नराखिदिनु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। हामीलाई पनि त्यस्तो पिक्चर राख्दाखेरि त्यसलाई निगेट गर्नलाई चाहिँ साह्रै टाइम लाग्छ। यति क्वेरिजहरू आउँछ यस्तो भएको छ त्यस्तो भएको छ के हो भन्दाखेरि एउटा पिक्चर राख्दैपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एन्सरेबल हामी नै हुन्छौँ। एभ्री नेप्लिज आर एन्सरेबल। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो कन्टेन्ट राइटिङ वाट इज द इन्फ्लुएन्सर वाट इज द ब्लगर्स भन्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म सेमिनारहरू हुन्छ त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इनोभेटिभ एप्रोच चाहिँ हिमालयन ट्राभल मार्ट जुन हामीले अर्गनाइज गरेका थियौँ नेपालमा अर्गनाइज भएको थियो हिमालयन ट्राभल मार्ट त्यसमा चाहिँ यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन इन्टरनेसनल ट्राभल ब्लगर्स एन्ड द मिडिया कन्फरेन्स गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ मोर देन 108 इन्टरनेसनल ब्लगर्स एन्ड मिडिया पर्सनल्सहरू आउनुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ हामीले 3टा एडिसन हिमालयन ट्राभल मार्ट हुँदाखेरि त्यो 3टा एडिसनमा चाहिँ त्यो प्रोग्राम्सहरू रह्यो। त्यसले चाहिँ एउटा एवेरनेस पनि रेज गर्नलाई हेल्प गर्यो। इन्टरनेसनल सेलिब्रिटिजहरूलाई ल्यायौँ जुन चाहिँ कन्टेन्ट राइटिङ र इन्फ्लुएन्सर ब्लगर्सहरू थिए त्यो लेख्थे भनेर गरेका थियौँ। तर अबको न्यू जेनेरेसन जसले चाहिँ आफ्नो करियर बनाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कुन एप्रोच लिन पर्ला उहाँहरूलाई पनि आजबाट चाहिँ उहाँले टेक अवेज चाहिँ यहाँबाट के लिने हो उहाँहरूले चाहिँ कसरी जान सक्नुहुन्छ जुन यङ्स्टर्सहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई के सजेसन दिनुहुन्छ? ओके अहिले जति पनि यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू डिजिटल यङ्स्टर अरूहरू पनि होइन मैले जस्ट हजुरको क्वेसनलाई फोकस गरेर मात्रै हो। जसले करियर बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो डिजिटल मार्केटिङमा हस्पिटालिटी सेक्टरमा टुरिज्म सेक्टरमा उहाँहरूले चाहिँ फर्स्टली चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेपालको टुरिज्म वाट वी आर गोइङ टु प्रमोट त्यो कुरालाई चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो क्या। त्यो भयो भने उहाँले जे चिज पनि प्रड्युस गर्नुहुन्छ नि त्यसमा त्यो आत्मा घुस्छ भन्छ नि हो त्यो चिज घुस्नु पऱ्यो क्या। कुनै चिज बनाइन्छ नि त्यसमा राम्रो छ सबै चिज छ तैपनि त्यो कोही पिक्चरहरू कस्तो छुनी हुन्छ नि टची हुन्छ नि हो त्यो टच हस्पिटालिटी टच दिनलाई हजुरहरूले नेपालको हजुरहरू हस्पिटालिटी सेक्टरमा अथवा टुरिज्म सेक्टरमा आउनुहुन्छ भने फर्स्ट तपाईँले त्यो सेक्टरको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के चिजलाई प्रमोट गर्ने त्यसको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहोस्। र ब्लग गर्नुहुन्छ अथवा सोसियल मिडिया फेसबुकमा राख्नुहुन्छ के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले बनाउने डिजाइनदेखि लिएर सबै चिजमा चाहिँ अब हामीले एउटा नेपालको फुडकै बारेमा प्रमोट गरिरहेछौँ तर भेक्टर एउटा बसिरहेको हुन्छ बर्गरको बसिरहेको हुन्छ त्यस्तो चिज चाहिँ नबनोस् हो। त्यो सानो सानो कुराहरू माइक्रो भनेको त्यो कहाँबाट आउँछ भने तपाईँले आफ्नो कल्चर पहिला ट्रेडिसन वाट वी आर भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु। जति पनि अहिले जति मोडर्नाइजेसन भए पनि हामीले आफ्नो कल्चर बिर्स्यौँ हामीले हाम्रो ट्रेडिसन बिर्स्यौँ हामीले आफ्नो हुन्छ नि पूर्वजहरूलाई बिर्स्यौँ भने हामी न यताको न उताको भइन्छ क्या। त्यो कुरामा चाहिँ सबसे हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब जति पनि होटेल्स अहिले आइरहेछ नेपालमा अहिले सबैमा पनि मैले धेरै मोस्ट अफ देम आर फोकसिङ टाइप वेस्टर्न हामीले कमसेकम एटलिस्ट चाहिँ स्टाफहरू जसले ग्रिड गर्छ नि त्यसमा चाहिँ नेपाली टच आइदियोस् भन्न चाहन्छु। फ्यु होटेल आर त्यो आइरहेछ उहाँहरूले चाहिँ निकै राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म फलो गरिरहेछ ट्रेडिसन। फ्यु होटेलले अब यति एयरलाइन्सकै कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले नेचुरल अहिले शेर्पा ड्रेस लाएर नै उहाँहरूको के भन्छ फ्लाइट एटेन्डेन्ट्सहरूले ग्रिड गर्नुहुन्छ। द्याट्स भेरी टची थिङ्स का। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले नै बुझ्नु पऱ्यो। त्यो बुझियो भने मात्रै हामीले एउटा हुन्छ नि डिजिटल प्रमोसन डिजिटल मार्केटिङ अथवा तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यसमा नेपाललाई विश्वको सामु एउटा नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ चिनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको आफ्नो करियर पनि सक्सेस हुन्छ। यो नेसनल पर्सपेक्टिभबाट भयो भने अब इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभबाट गर्दाखेरि पनि तपाईँले त्यही नै हो। यु आर प्रमोटिङ टुरिज्म भने टुरिज्मको पहिला आत्मा त तपाईँहरूले पढि नै रहनुभएको छ अहिले हुन त टुरिज्म कलेजमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्नु भएकै छ त्यो कुराहरू त्यसलाई चाहिँ आउनु पऱ्यो। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले जे बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ उत्रिनु पऱ्यो। हस् थ्याङ्क यू।
ओभरअल सोसल मिडियाले चाहिँ डेस्टिनेसनलाई मेक अर ब्रेक गर्ने एउटा पावरफुल टुल नै भयो। यसमा एक दुईवटा इक्जाम्पल चाहिँ म ड्र गर्न चाहन्छु। 2015मा चाहिँ भियतनाम गभर्मेन्टले के लाग्यो भन्दाखेरि म कहाँ टुरिस्ट आउने अराइभल कम भयो, मैले केही चिज गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै ब्रेन स्टर्मिङ गरिसकेपछि उनीहरूको एउटा आर्किटेक्चरले चाहिँ एउटा युनिक ब्रिज बनाउनु त भनेर भन्यो। कुन चाहिँ सिटी होमा मैले बिर्सेँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले के बनायो भने एउटा पाममा चाहिँ एउटा पामको डिजाइन अनि त्यसमाथि चाहिँ एउटा ब्रिज बनायो आर्किटेक्चरले, एउटा सिम्पल थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पिक्चर 2016मा बनिसकेपछि साह्रै भाइरल भयो। अनि 2016 र 17मा चाहिँ मोस्ट भाइरल भएको पिक्चर चाहिँ गोल्डन ब्रिज जुन भियतनामको भनिन्छ त्यो ब्रिज चाहिँ भयो। त्यो आर्किटेक्चरले जसले बनाएको थियो ऊ चाहिँ सरप्राइज भयो, मैले यस्तो के युनिकनेस बनाएँ कि यो नम्बर 1 नै हिट भयो भनेर चाहिँ। त्यसले प्रम्प्ट के गर्यो भन्दाखेरि 2017को एन्डमा चाहिँ टाइम म्यागजिनमा चाहिँ भियतनाम चाहिँ मस्ट भिजिट डेस्टिनेसन भएर त्यो ब्रिजले उसलाई इन्सपायर गरेर चाहिँ टाइम म्यागजिनले चाहिँ भियतनाम घुम्नै पर्छ त्यो ब्रिजले इन्सपायर गर्यो। कस्टा पुङ्का भन्ने एउटा फिनिस फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, उहाँले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ। अनि उहाँमा चाहिँ कति 1.4 मिलियन चाहिँ फलोवर्सहरू हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ नेपाल आउने क्रममा चाहिँ काला पत्थर जानुभयो। जुन हामीले मार्केटमा चाहिँ काला पत्थरको जुन पिक्चर्स हेर्छौँ चाहिँ त्यो फोटोग्राफ्स भन्दाखेरि उहाँले अर्को युनिक लिनुभयो। कस्तो लिनुभएको छ भने बेलुकाको समयमा चाहिँ एउटा हिमालमा चढेर सानो हिमालमा चढेर चाहिँ क्लाउड वेदरमा चाहिँ अगाडिको चाहिँ हिमालहरू चाहिँ निस्केको गोल्डन कलरमा चाहिँ निस्केको थियो। उहाँले पोस्ट गर्न साथै 70,000 पिपुलले चाहिँ लाइक गर्नुभयो एउटा पिक्चर है, एउटा काला पत्थरको एउटा पिक्चर जुन चाहिँ युनिक छ। के पुङ्खा भनेर चाहिँ उहाँको एकाउन्ट चाहिँ इन्स्टाग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ, यसरी देखाउन सकिन्छ। इट्स सच ए पावरफुल टुल। यो ती हुँदा पनि हामी कहाँ चाहिँ त्यो गर्नलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको छ। साह्रो गाह्रो भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गरिरहेछौँ। इन्डियामा प्रमोट गर्दाखेरि गर्मी से बेहाल चलो नेपाल भनेर पनि गर्दैछौँ, क्याम्पेनहरू ल्याइरहेछौँ, प्रमोसन्सहरू भइरहेछ। अब यति च्यालेन्जेसहरू धेरै छ। अनि आशिषजी एउटा के भन्दाखेरि एप्सहरू आइरहेछ। अब चाहिँ भर्चुअल रियालिटी पनि आउँदैछ, अगमेन्टेड फिचर्स पनि आउँदैछ। हिजो यहाँनिर चाहिँ प्रोफेसर विकिन्सले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पनि कुरा गर्नुभएको छ कि यो सबै जुन नयाँ टेक्नोलोजीहरू आछ भन्दाखेरि भोलि पर्सि गएर चाहिँ कि एप्सहरू चाहिँ अब्सोलेट हुन्छ कि? I mean, app obsolete हुने भन्दा पनि I think all these technologies are completely compatible with mobile apps-हरु हैन। त्यसमा इन्टिग्रेट हुँदै जाने नै हो खास मेन त हैन। अर्को एउटा कुरा मलाई एकदम भन्न मन चाहिँ एउटा अहिले टेक्नोलोजीकै कुरा भइरहेको बेलामा चाहिँ हैन। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ टुरिज्म र टेक्नोलोजी चाहिँ प्रमोसनको एङ्गलबाट मात्रै भन्ने टाइपको पनि सोचिरहेछौँ क्या सो फार चाहिँ है। सो प्रमोसन बियोन्ड पनि फर इक्जाम्पल booking.com हैन। booking.comले खासै तपाईँको त्यसरी प्रमोसन डेस्टिनेसन प्रमोसन केही पनि गर्दैन। बट स्टिल वान अफ द लार्जेस्ट ट्राभल कम्पनीज इन द वर्ल्ड। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट यु कुड से वर्ल्डमा दुईवटा ट्राभल कम्पनी छ, एक्सपिडिया ग्रुप र बुकिङ होल्डिङ्स हैन। सो दे डोन्ट डु एनी प्रमोसन बट द वे दे हेभ युज डिजिटल टेक्नोलोजी इज भेरी भेरी डिफ्रेन्ट। त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ हामीले नगरेको हो कि हैन। So we could talk about all of these like fantastic new technologies like augmented reality, virtual reality, or artificial intelligence. But at the core, if we really want to scale tourism, beyond promotion ko side bata, simply introducing technology in sales. Simply introducing technology in putting bookings. अब अहिले पनि most travel companies I'm pretty sure कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि कुनै बुकिङ आयो भने फोनै गरेर ल यति मान्छे यो छ भनेर इन्फर्मेसन पठाउने हुन्छ होला most probably हैन। So why do we have to keep up with that inefficiency? You know, there are just so many things that digital technology brings that is not promotion. And these are pretty boring technologies really. These are not like fantastical technology you talk about in like some newspapers. Like even out, and it's just boring databases that sends information here and there. But it helps to optimize and scale currently जसरी गरिरहेछ। And त्यति मात्र अब let's think of it even payment लिने कुराहरू, payment gateway integration भने एकदम like
वर्ल्डमा एकदम मजाले गइसकेको चलिरहेको कुरा हो नेपालमा कतिवटा ट्राभल कम्पनीले अहिले पनि वायर नै ट्रान्सफर गरेर होला हाउ मेनी कम्पनीज ह्याभ द्याट सो मेरो पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान टक अबाउट लाइक न्युज पेपरमा पढ्यो अल दिज लाइक फ्यान्सी टेक्नोलोजिज बट नेपालको कन्टेक्स्टमा इफ यू वान्ट टेक एडभान्टेज अफ आइसिटी होइन अब अस्ति आई वाज एट अ प्रोग्राम सर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसमा नेपालको ऱ्याङ्किङ आई थिङ्क 113 in terms of use of ICT in the tourism sector. So an ICT integration one, it's not just about YouTube and Facebook and all of that. Okay? It goes way beyond that. Two parts, I think, alikati adzai pani Nepalma penetrate bhaisakeko chaina ki. त्यसले गर्दाखेरि the way we are doing operations, the way we are doing sales, the way we are collecting payments, these are all boring technologies really. है अनि अर्को एउटा पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क द रिजन नेपालमा त्यो इन्टिग्रेट नभएको चाहिँ कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अघि कुरा भइरहेको थियो नि हाम्रो लाइक हुन्छ नि मार्केटिङमा चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ भनेर होइन एन्ड द्याट्स आई थिङ्क इज भेरी ट्रु अहिले पनि आइम प्रिटी स्योर लाइक 80% अफ द बिजनेसेस इन नेपाल नेपाली कम्पनीले सेल गरे हुँदैन खास मोस्ट अफ द सेल्स इज डन बाई फरेन कम्पनीज सेल्स एन्ड मार्केटिङ होइन त्यसपछि डिमान्ड जेनेरेसन आइम प्रिटी स्योर नेपाल टुरिज्म इज डुइङ अ वन्डरफुल जब बट द्याट्स डिमान्ड क्रिएसनको पार्ट भयो तर मार्केटिङ इज ह्यापन्स आफ्टर डिमान्ड क्रिएसन सो गुगलमा एडहरू गर्ने अथवा लाइक आई डोन्ट नो प्रडक्ट प्लेसमेन्ट्सहरू गर्ने सो अल अफ दिस मार्केटिङको पार्ट भनेको नेपालमा अझै खास सुरु भइसकेका पनि छैन अनि त्यसपछिको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको त्यो मार्केटिङबाट भइसकेपछि आएको हाउ डु यु कन्भर्ट द्याट पिपल द सेल्सको पार्ट त्यो पनि मोस्ट अफ द थिङ ह्यापन नेपालमा हुँदैन क्या मोस्टली बाहिरै भइरहन्छ अनि त्यसपछि जब सेल भएर पेमेन्ट उठिसकेपछि एन्ड देन ल मेरो यो ग्रुप आउँदैछ ल हेर्दै भनेर लोवेस्ट भ्याल्यु चेनमा द लोवेस्ट काम चाहिँ नेपालमा आउँछ क्या सो मैले भनेको त लाइक इफ वी रियली वान्ट टु लाइक हुन्छ नि 700 मिलियनको हाम्रो 700-800 मिलियनको टुरिज्म इन्डस्ट्री छ होइन इफ यु रियली वान्ट टु टेक इट अप टु 1 बिलियन धेरै कुरा केही गर्नु नै पर्दैन क्या नेपाली कम्पनी स्टार्ट डुइङ देयर ओन सेल्स एन्ड मार्केटिङ बाहिरको कम्पनीले लगभग 40% 50% राख्छ बिफोर दे सेन्ड द मनी टु नेपाल अपरेसनमा दिने त हो नि होइन सो मोस्ट भ्याल्यु चेनमा जसले सेल र मार्केटिङ गर्छ उसले मोस्ट पैसा कमाउने हो खास है सो यु रियली वान्ट टु एक्सप्यान्ड नेपालको टुरिज्म होइन सो 2 मिलियन होला मान्छेबाट आफ्नो ठाउँमा होला बट भ्याल्यु चेनमा हामी कहाँ छौँ क्या हाउ डु वी गो अप द भ्याल्यु चेन एन्ड हाउ डु वी युज टेक्नोलोजी इन गोइङ अप द भ्याल्यु चेन आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अनि त्यो गर्नको लागि आई रियली डोन्ट थिङ्क वी निड लाइक अल अफ दिज लाइक फ्यान्सी टेक्नोलोजिज रियली लाइक सिम्पल टेक्नोलोजिज अनि अलिकति मार्केटिङ कसरी गर्ने सेल्स गर्ने नलेज मात्रै भयो र त्यो एउटा विलिङनेस भयो भनेदेखि आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी सिम्पल वे टु सडनली एक्सप्यान्ड टुरिज्म डिभिडेन्स अक्रस नेपालको इन्डस्ट्रीमा है सो आई मिन वी कुड टक अबाउट भिआर आई मिन इट्स अ भेरी वन्डरफुल थिङ होइन स्पेसली मान्छे इन्सपिरेसनल पार्टमा बट मेरो पोइन्ट चाहिँ द्याट इज नट वेयर आवर विकनेस रियली इज हाम्रो विकनेस भनेको अस्ति पनि त्यो युएसएको प्रोग्राममा क्लियरली भनेको थियो होइन वी नट युजिङ एनी टेक्नोलोजी फर सिम्पल थिङ्स लाइक सेल्स सिम्पल थिङ्स लाइक पेमेन्ट कलेक्सन सिम्पल थिङ्स लाइक ह्यान्डलिङ बुकिङ्सहरू त्यो पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क फोकस भयो भने अब वाइ कान्ट नेपाली कम्पनीज लाइक हुन्छ नि एक्चुली स्केल देयर अपरेसन वाइ डु मोस्ट कम्पनीज फल्टर एट 1500-2000 पुगिसकेपछि मोस्ट कम्पनी स्टार्ट टु फल्टर because ICT penetration and the boring कुराहरु नै हो यिनीहरु and these are not demand creation part these are not fancy technologies these are all boring time tested technologies so I think that is where the focus should be Nepal ma चाहिँ in a nutshell हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो टेक्नोलोजी डायनामिक्स हुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति असर पर्दैन the core substance is all the matter is the product that has to be converted into content म फेरि अब यसलाई चाहिँ वाइन्ड अप गर्नु पऱ्यो अब लास्ट क्वेसन एक दुईवटा छ सन्तोषजीलाई नि एउटा जस्ट से इन्फर्मली मेरो क्युरियोसिटी हो हिजो यहाँ कर्ण सर आउनु भएको थियो कर्ण साकेत सर आउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले असनदेखि इन्द्रचोकसम्म जाँदाखेरि 150 इयर्स ओल्डको चाहिँ च्यालहरू पाइन्छ विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स 45 डिग्री एङ्गलमा
जसमा चाहिँ नेल्सहरू केही पनि राखे हुँदैन, बिम्सहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ यो युनिकनेस चाहिँ हामीले किन देखाउँदैन त, इजन्ट इट प्रडक्ट भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब मार्केटिङ गिमिक्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ प्रडक्ट्सहरू देखाउँदाखेरि पनि भुटानले चाहिँ इन्डियन टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विराट कोहलीले भर्खर बिहा गरेका थियो अनि भुटानको सायद आई थिङ्क अमान कोरा चाहिँ होटल चेनले चाहिँ विराट कोहली चाहिँ इन्भाइट गर्यो म कहाँ आइदिनुहोस् भनेर। साथसाथै अमान कोराले चाहिँ भुटनिज गभर्मेन्टलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी विराट कोहलीले ल्याउँदैछौँ, वी वान्ट टु टेक द कपल टु द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कि पर्मिसन पाइन्छ भन्दाखेरि भुटान गभर्मेन्टले चाहिँ अब्लाइज गरे, उहाँहरूले हेलिकप्टरमा लगे, रेस्ट्रिक्टेड एरियामा गए, हस्बेन्ड वाइफले चाहिँ वाक गर्नुभयो अलिकति, त्यो पिक्चर एकदमै भाइरल भयो, त्यसले चाहिँ इन्डियन टुरिस्टहरूलाई चाहिँ भुटानमा प्रमोट गर्न एकदम भयो। हामीले पनि प्रमोसनमा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र सिंह मोदी चाहिँ उसमा मुक्तिनाथमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ उभिराख्नु भएको फोटो पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई देखायौँ, इन्डियामा जाँदाखेरि त्यसलाई प्रमोट गर्दाखेरि हामीले त्यो देखायौँ भनेर भन्दाखेरि यो सबै प्रडक्ट क्रिएसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मोबाइल एप्लिकेसनमा हुनुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हुनुहुन्छ, सबै चिजमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हाउ आर वी गोइङ टु इन्फ्लुएन्स आवर कस्टमर, के मिडास टच छ कि केही जादु छ कि समथिङ केही छ कि जसलाई चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्स गरौँ, यो क्वेसनलाई पनि ट्रिगर गरिरहेको हुन्छ। हाउ वी इन्फ्लुएन्स द कस्टमर्स। ओके, प्रोडक्ट हो कि कन्टेन्ट हुन्छ कि? वेल इसेन्सियली प्रोडक्ट राम्रो हुनुपर्छ एट कोर होइन। रेस्टुरेन्ट खोल्ने अनि त्यसपछि खाना नराम्रो भयो भने मार्केटिङले केही समय काम गर्छ होइन, बट त्यो रिपिट आउने रिटेन हुनलाई चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट इसेन्सियली राम्रो हुनुपर्छ होइन। एउटा त्यो म अघिको कुरामा पेमेन्ट गेटवेको कुरामा म थोरै जोडेँ है, म त्योसँगै आउँछु। जस्तो वान अफ दि प्रब्लम्स हामीले फेस गरिरहेको चाहिँ एउटा फ्रिक्सनलेस बुकिङ गर्नको लागि नेपालमा इस्यु छ कि होइन। जस्तो पेमेन्ट गेटवे त्यो त ब्याकडोर इन्टिग्रेसन मात्रै हो होइन। अब जस्तो नेपालको प्रडक्टहरूले, नेपालको आइटी बेस्ड प्रडक्ट, बिट मोबाइल एप, बिट तपाईँको वेबसाइटहरूले चाहिँ तपाईँको भनौँ न हाम्रो नेपाली प्रडक्टहरू बेच्दाखेरि बिकज इट इज मोबाइल एप, बिकज इट इज वेबसाइट, यसको ओम्नी प्रेजेन्स भनेको संसारभरिको मान्छेले एक्सेस गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कस्टमरको जर्नीमा ऊ कुन टच पोइन्टमा हुन्छ। अब अहिले कस्तो आएको छ भने जस्तो आई क्यान नट सेल मेरो पोखराको प्रोडक्ट टु पर्सन हु वान्ट्स टु गो टु चितवन है। सो आई क्यान नट सेल अ पर्सन तपाईँको नेपालको फुड ट्रेलमा आउने अथवा फुडको क्युलिनरी टुरमा आउने मान्छेलाई आई क्यान नट सेल ट्रेकिङ। सो हामी के जानुपर्छ भने पर्सनलाइज लेभलमा तपाईँको प्रोडक्टलाई प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओन्ली देन वी विल बी एबल टु तपाईँको अनबोर्ड दि कस्टमर्स होइन। पर्सनलाइजेसन इज की। रह्यो कुरा टेक्नोलोजीको कुरामा मैले थप्न के चाहेँ भने टेक्नोलोजीको चाहिँ हामी पुरानो काम गर्ने होइन। जस्तो अब सोसल मिडियामा अड्किने होइन, हामी लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा जाने हो। किनभने हिस्टोरिकल्ली तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो अलिकति हिस्टोरिकल्ली मैले शब्द चाहिँ चोर्ने भने तर यसको इसेन्सियली इमिटेसन हो अथवा इन्सपिरेसन हो है। चोर्ने भने तर प्लिज यसलाई चाहिँ इमिटेसनको रूपमा लिनु। जस्तो क्युक्यु भन्ने एउटा चाइनिज चाहिँ फेसबुकको इमिटेसन हो होइन। क्युक्यु 3 वर्ष चलाइसकेपछि दे रियलाइज द्याट क्युक्यु चाहिँ अबको 2-3 वर्षमा मान्छेले युज गर्दैन। सो विदिन दिस क्युक्युको टिमले दे इन्भेन्टेड विच्याट होइन। अब नाउ विच्याटबाट चाहिँ तपाईँको दे हेभ एडभान्स टु सच अ लेभल द्याट अमेरिकन्सहरूले चाहिँ तपाईँको विच्याटको फङ्सनालिटिजहरू कपी गरिरहेछ कि। अब अमेरिकन डेभलपमेन्ट कसरी भयो भने ब्रुकलिन ब्रिज भनेको फ्रान्सको कुनै एउटा प्यारिसको कुनै एउटा ठाउँको लोकलको डिट्टो कपी हो ब्रुकलिन ब्रिज होइन। अब फ्रान्सले कहाँबाट कपी गर्यो अथवा एङ्ग्लोजहरूले इङ्ग्लिसहरूले कहाँबाट कपी गर्यो भने रोमनहरूबाट इमिटेट गर्यो। रोमनले कहाँबाट गर्यो? ग्रिकबाट गर्यो। ग्रिकले कहाँबाट गर्यो? परह्याप्स आई डोन्ट नो, तपाईँ एसियन सिभिलाइजेसनबाट गर्यो होला। मिनिङ मैले कहाँ जोड्न खोजेको भने अब हामीले लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ अरूले के एडप्ट गरेछ भनेर छोड्ने होइन, अब त्योभन्दा नयाँ गर्ने हो, उनीहरूले भन्दा बेटर गर्ने हो। मिल्छ पहिला सुरुमा इमिटेट गर्ने हो, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँको आफ्नो ट्विक्सहरू गर्ने हो। आफूलाई चाहिने के छ निडहरू, जस्तो आफ्नो क्लाइन्टको आफ्नो कस्टमर्सको निड बेस के छ त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी चाहिँ एउटा कुसन नै हो, क्याटलिस्ट नै हो
हैन टेक्नोलोजीले तपाईले सर्भ गर्ने हो त्यसपछि अनि प्रोडक्ट र तपाईको कन्टेन्टले त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईको कस्टमरको ठाउँमा पुर्याएर त्यो कस्टमरले युज गर्ने हो त्यसकारणले इसेन्शियली प्रोडक्ट हो तर प्रोडक्टलाई चाहिँ रिच गर्नको लागि एक्सेसिबिलिटी दिनको लागि टेक्नोलोजी चाहिँ सिमलेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो थ्याङ्क यू प्रसादजी हामी चाहिँ एकदम चुपचाप लगाएर बसिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ धेरै अडियन्सेसहरू चाहिँ खानपिनमा पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हामी चाहिँ लन्च पनि खान्छौँ त हिँड्दै नाथौँ कि यस्तो वन्डरफुल उसमा खान्छौँ होइन अनि दुई चारवटा अब लास्ट वाइन्ड अप गर्दैछौँ दुईवटा क्वेसन मात्रै एउटा क्वेसन तपाईँले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लाउड किचन भयो क्लाउड किचनमा चाहिँ हामी के खान्छौँ भनेर दिइरहेछौँ तर अबको चाहिँ अडियन्सेसहरू चाहिँ कस्तो भन्छ भेरी वेल अवेर्ड भेरी इन्फर्मेसनको वेल्थ अफ इन्फर्मेसन लिएर बसेका छन् म के खाँदैछु र त्यो खाना चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मिनरल्स हो कि भिटामिन्स हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हो कि भन्दाखेरि एकदमै कसियस भएर खाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कता कता नेप्लिज कुजिनहरू चाहिँ पछाडि पर्या हो कि अब जस्तो इक्जाम्पल म भन्छु नि आयुर्वेदले के भन्छ भन्दाखेरि पानी चाहिँ डाइजेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् त्यसलाई हाम्रो कल्चरमा पानी पिउनु भयो भने हामी सोध्दैनौँ पानी खानु भयो भनेर सोध्छौँ किन यु निड टु डाइजेस्ट इट बस्नु पर्यो बसेर सद्गुरुले के भनेको छ उभिएर कहिले पनि नखाऊ पानी बसेर खाऊ पानी चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिल हुनुपर्छ खाऊ किन हाम्रो कल्चरले त त्यसलाई त पहिलादेखि नै भने हो नि पानी खानुपर्छ भनेर यो कुरा यो कहीँ देखाउन सकिन्छ कि कहीँ इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ कि इन्फोटेनमेन्ट हुनसक्छ कि र वेस्टर्न कल्चरमा चाहिँ हामी डाइनिङ टेबलमा बसेर खान्छौँ खाना खाइसकेपछि के हुन्छ भने आयुर्वेदले के भन्छ भने त्यो खाना खाइसके यसरी बसेर खाँदाखेरि खुट्टाको पाइतालाबाट त्यो इनर्जी डिसिपेट हुन्छ पलेटी कसरी खाँदाखेरि चाहिँ त्यो इनर्जी चाहिँ इन्टरलक हुन्छ घुँडामा इन्टरलक भएपछि त्यो इनर्जी फेरि माथि आउँछ पलेटी कसरी नै खाऊ भनेर भने आउँछ खानाको लागि चाहिँ भनेर भन्छ विभिन्न विजडम छ विभिन्न कुराहरू छ अनि यो क्लाउड किचनले पनि कस्टमर्सहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि यस्ता नलेजहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ कि अवेर गर्नलाई हजुर यो नलेजहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ सर अनि एज अ अब फुड डेलिभरी बिजनेस अर क्लाउड किचन बिजनेसमा अर यसमा जस्तो नलेज सेयर गरेपछि प्लस बिजनेस पनि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै लैजाने पानीको फ्रेस वाटर यो खानुहोस् लाइम वाटर खानुहोस् भनेर नट ओन्ली नलेज दिनलाई त क्लाउड किचन भएन तर सँगसँगै आफ्नो नलेज प्लस आफ्नो बिजनेस पनि त्यो सँगसँगै प्रमोट गर्नलाई सकिन्छ कि सकिन्छ सर मैले सर नलेजको कुरा चाहिँ अब केसमा गर्न खोजेको भने एज अ फुड इन्डस्ट्रीको बिजनेसमा लागिसकेपछि इट्स आवर ड्युटी टु गिभ द इन्फर्मेसन होइन यदि कसैले इन्फर्मेसन दिइरहेको छैन तिमी के खाइरहेछौ यसमा के कुरा छ वाट आर द कार्बोहाइड्रेट हो कि प्रोटिन हो कि कति कार्बोहाइड्रेट कति प्रोटिन भनेर तिमीले दिइरहेको छैनौ भने यु आर नट फुलफिलिङ योर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन मैले कस्टमरलाई चाहिँ मेरो खानेकुरामा के छ भनेर सबै कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ अनि प्लस अब हजुरले भन्छ जस्तै गरेर अब क्लाउड किचन बिजनेसबाट चाहिँ अहिलेको ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि पिपुल आर युज टु गेट द फुड डेलिभरी एन्ड युज टु इट फुड इन देयर होम राइट अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दे हेभ सफिसियन्ट टाइम टु स्टडी अबाउट द फुड टु नो अबाउट द फुड उनीहरूले होला अब प्लेटमा हाल्छ होला अनि काम गर्दै गर्दै एकछिनपछि खान्छ होला मेबी आफ्टर आवर खान्छ होला फुड डेलिभरी भएपछि रेस्टुरेन्टमा जसो गरेर चाँचाडे खानु नि पर्दैन नि त होइन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट इफ वी start giving the information to the customers, I think it will be more effective than the customers reading the menu and knowing the food. उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर ए चाउमिन कहाँबाट आएको चाउमिन हो त होइन वाट इज द ओरिजिन अफ चाउमिन के हालेको छ त होइन त्यो नुडल्स चाहिँ ह्यान्डमेड हो कि प्याकेजिङ हो होइन ह्यान्डमेड हो भने नि अब होल ग्रेन नुडल्स हो कि अब हजुरको नर्मल फ्लोर नुडल हो भनेर दे क्यान स्टडी द्याट इफ यु गिभ द इन्फर्मेसन एन्ड दे विल हेभ सो मच अफ टाइम टु स्टडी द्याट किनभने एराउन्ड 40 to 45 मिनट्स त हजुरको डेलिभरी गर्नै लाग्छ होइन मैले चाउमिन मगाएपछि एराउन्ड 45 मिनट्समा मलाई चाउमिन आइरहेछ भने आई क्यान स्टडी अबाउट द चाउमिन इफ आई हेभ गिभन द इफ द कम्पनी हेभ गिभन द इन्फर्मेसन टु मी त्यो गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट पर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई अनि यसले चाहिँ मैले अघि भनेको कुरा हजुरको लोकल फुड प्रमोसनमा पनि हेल्प गर्छ बिकज पिपुल आर नट नलेजेबल अबाउट द लोकल फुड होइन लोकल पहिलाको कल्चर अब हामी नै अब विदिन द सिटिङ इनसाइड द नेवारी कम्युनिटी मलाई नै नेवार कम्युनिटीको फुडहरूको बारेमा थाहा नै छैन काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर भने त दिस इज अ नेवारी सिटी नि त होइन हामीहरू भने त बाहिरबाट आएको जस्तै हो नि त होइन मलाई नै थाहा छैन यो कुरामा बिकज वी हेभ नट प्रमोटेड इट त्यसरी प्रमोसनै गरेको छैन अनि त्यही अघिहरूले भन्छ जस्तै कुरामा वी आर नट अ गुड स्टोरी टेलर वी नेपाली आर नट अ गुड स्टोरी टेलर मेरै साथीहरू छ जसको चाहिँ
हरेक कुरा हामी एकदम ध्यान दिएर सुन्छौँ र मेरै कुरा साथीहरूले राम्रोसँग सुन्दैन बिकज आई एम नट अ गुड स्टोरी टेलर होइन मेरो कुरा एउटा कम्युनिटीमा एउटा ग्रुप अफ फ्रेन्डमा हराएर जान्छ बिकज मैले त्यो एट्र्याक्सन गेनै गर्न सक्दिनँ क्या साथीहरूको हो त्यो चाहिँ हामी नेपालीहरूको प्रब्लमै हो एन्ड वी आर रिजिलियन्ट हामीलाई जे भए पनि चल्छ सर अनि त्यही भएर चाहिँ हामी एकदमै पछाडि छौँ तर हल्ले भन्छ जसरी इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्न सकियो र इफ वी आर एबल टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन टु एभ्री कस्टमर्स इट विल स्योरली बेनिफिट अस एन्ड आवर इकोनोमी अनि हाम्रो फुड कल्चर प्लस हाम्रो टुरिज्म पनि भनौँ न थ्याङ्क यू प्रसिद्धजी अब म वाइन्ड अप गर्दैछु एउटा क्वेसन सन्तोषजीलाई अनि लास्ट स्टार्टिङ चाहिँ आशिषबाट गरेको थिएँ अब इन्डिङ पनि तिमीहरू गर्छौँ ल लास्ट एउटा क्वेसन यो के अरे जस्तो अघि नै पनि आएको थियो म स्पेसली कन्टेन्ट राइटिङमा चाहिँ एकदम ध्यान दिन्छु त्यो गर्छु तर मलाई कुनै ठाउँबाट कसरी लर्न गर्नु भन्ने छैन तर रिसेन्टली मैले के गरेको छु भने इन्डियामा सर्टेन पब्लिकेसन्सहरू छ ट्राभल म्यागजिन्सहरू चाहिँ लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ इन्डियन्सहरूले चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइड ट्राभल गर्दाखेरि त्यसको पोटेन्सियलिटी देखेपछि अमेरिकन एडिसन्सहरू चाहिँ इन्डियामा पब्लिस हुन थालेको छ जस्तो नेसनल जोग्राफिक ट्राभलर अमेरिकाको एडिसन छ भने नेसनल जोग्राफिक ट्राभलर इन्डिया त्यसको सुपर्ब राइटिङ हुन्छ वेबसाइट कन्टेन्ट पनि भेरी रिच छ कन्डे नास्ट ट्राभलर इन्डियाको अनि त्यसपछि ट्राभल एन्ड लिजर इन्डियाको म यिनीहरूलाई फलो गर्छु इज द राइट वे टु फलो दिस वान लर्निङ बाई डुइङको प्रोसेसमा गर्दाखेरि कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि डिजाइनहरू हेर्दाखेरि जस्तो मेरो त फुल टाइम अफिस नै हुन्छ अरू पनि काम गर्नुपर्छ म फुल टाइम दिन्न तर मलाई पनि र यहाँ बस्ने अडियन्सहरूलाई पनि तपाईँले सजेस्ट गर्नुहुन्छ कि इज द राइट एप्रोच टु गो फर दिस काइन्ड अफ द ट्राभल म्यागजिन अनि त्यो उनीहरूको वेबसाइटमा हेरेर हाउ दे राइट इट एन्ड दे राइट प्योरली टुरिज्म इङ्ग्लिस हुन्छ है नट द एकाडेमिक इङ्ग्लिस जुन चाहिँ वी स्ट्रगल ए लट इन नेपाल Thank you, sir. Definitely, those materials help us to build our knowledge capacity. हाम्रो build गर्ने नै हो फलो गर्ने भनेर त्यहाँबाट हरेक चिजको तपाईँको जुनसुकै कन्ट्रीको पनि अब ट्राभल म्यागजिनहरू तपाईँले उठाउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ भने त्यसबाट केही न केही त लर्न गरिन्छ नि त हामीले डेफिनेटली हाम्रो लागि चाहिँ जो चाहिँ फ्रुटफुल होस् युजफुल होस् त्यो त डेफिनेटली तपाईँको त्यो वेलाई चाहिँ मैले अब यो मिलेन भन्दिनँ डेफिनेटली द्याट्स द राइट वे टु लर्न होइन अब आजको मेन कोर टपिककै क्वेसन चाहिँ अझै मलाई आएन जस्तो लाग्छ मलाई होइन एडप्टिङ टु इनोभेटिभ डिस्ट्रप्सन अब त्यो भने के भने अब जुन हामी क्लासिकल प्लेटफर्मबाट एउटा ट्राभल एउटा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री रन गरिरहेको थियौँ जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो केही पोखरामा होटेल छ म चाहिँ पहिला चाहिँ 2000 यदि 10, 12, इभन 15सम्म पनि आई फलो आई हेभ सम मार्केटर्स इन काठमाडौँ अनि उहाँहरूले ट्राभल एजेन्सीद्वारा मार्केटिङ गर्नुहुन्थ्यो नेपालको लोकल ट्राभल एजेन्सी डिपेन्डेन्ट अरूसँग हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यो रिजनमा त अझ बाहिरको डिपेन्डेन्सी भन्दा नि कोही हिँड्दै आउनुहुन्थ्यो मेरो ट्राभलसम्म आइपुग्नुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई मेरो मेटेरियल्सहरू देखाएर कन्भिन्स गराउँथेँ अनि त्यसपछि हि एग्री टु बाई सम प्याकेजेस एन्ड म होटेल देखाउँथेँ त्यसरी एउटा ट्रेन चलिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले डिस्ट्रप्सन गरे हो अहिले टेक्नोलोजीले त्यो डिस्ट्रप्सनलाई हामीले एडप्टेसन गर्न नसकेर कतिपय ट्राभल एजेन्सीहरू बन्द पनि भएको छन् हो त्यही प्लेटफर्मलाई हामीले अहिले एडप्ट गर्नुपर्ने भयो जस्तो अनलाइन बुकिङ आयो पहिला सुरुमा इनिसियल फेजमा हामीले अनलाइन बुकिङमा वर्कआउट गर्ने बेलामा हामीलाई ट्राभल एजेन्सीहरूकै साथीहरूसँग गफ गर्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले सबै हाम्रो बिजनेस खाइदिनु भयो अब खतम भयो यी सेवाले अब फ्लाइट बुक गर्न थाल्यो अब हाम्रो टिकेटिङै खत्तम भयो त्यो होइन क्या डिफ्रेन्ट वेबाट सोच्नु पऱ्यो हामीले पनि त्यो टेक्नोलोजीबाट कसरी एडभान्स आफ्नो बिजनेसलाई अझ नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउने अनि त्यसपछि ट्रिपएडभाइजर एन्ड मेटा सर्चहरू आइदियो त्यसपछि अहिले कतिपयले सोच्नुहुन्छ क्या पहिला हामीलाई जे गर्नु भएको थियो गेस्टलाई प्लिज कन्भिन्स गराएर यहाँबाट ढोकाबाट चेकआउट गरेर पठाएपछि सकिन्थ्यो टन्टा अब त्यो टन्टा पछाडिसम्मलाई रह्यो क्या मेरो फ्युचर बिजनेससम्मलाई रह्यो उसले दिएको रिभ्यूले मेरो नेक्स्ट अपकमिङ बिजनेसलाई इम्प्याक्ट पर्ने भयो अब वी सुड अरिड अबाउट द अब त्यो पार्टमा पनि हामी ओरिड हुनु पऱ्यो हामीलाई आफ्टर सेल्स त्यो के आइरहेछ त्यो रिभ्यू हाम्रो होइन हामी मेटा सर्चहरू जति ट्रिपएडभाइजर ट्रिप्यागो अरू बुकिङ.com एक्सपिडिया अगोडा अब सिट्रिप लट्स अफ प्लेटफर्म वी आर युजिङ टु गेट बुकिङ अहिले त्यही भएर कतिपय डराउनु पनि हुन्थ्यो क्या सुरुमा ह्याट बुकिङ.comमा राख्यो गेस्ट आउने नआउने थाहा छैन आयो भने पनि नराम्रो रिभ्यू लेखिदिन्छ भन्ने त्यो ट्रेनलाई हामीले अहिले अब नेसेसिटी भयो नि बिस्तारै चेन्जेस भयो अहिले नेसेसिटी अहिले चाहिँ सुरुमै आउनुहुन्छ राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यो एउटा मैले एउटा सानो स्लाइड पनि रेडी गरेको थिएँ
अब मिलेन त्यसपछि देखाउनलाई त्यही पनि म यहाँबाट भनिरहेको छु अनि जिपिएस एन्ड नेभिगेसन टेक्नोलोजीले पहिला लोकेसनको लागि हामीले कति डिफिकल्टिजहरू होइन हामी यहीँनिर हुन्थ्यौँ पल्लो गल्लीमा टुरिस्ट हुन्थ्यो हामी यहीँ हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ फोनमा मात्रै हुँदा कति गाह्रो छ अहिले जिपिएस एन्ड म्याप टेक्नोलोजीले गर्दा त्यसलाई चाहिँ एकदमै इजी बनाइदियो अब त्यसलाई हामीले एडप्टेसनमा गर्नु जति पनि हाम्रो ट्राभलमा सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले रुट म्यापलाई पनि नेभिगेट गर्न पाउनुहुन्छ अब भर्चुअल्ली यु क्यान गाइड क्या अब गाइडै पठाउनु पर्ने छैन पोर्टर पठाउनु पर्ने हुनसक्छ अझै पनि गाइडै नपठाइकन पनि टुर गर्न सकिन्छ क्या सबै भर्चुअल नेभिगेसन सिस्टम आइरहेछ त्यसलाई एडप्टेसन गर्नु पऱ्यो अर्को अब पेमेन्ट गेटवेको अघि पनि कुरा भइरहेको थियो पेमेन्ट गेटवेमा हामी अझै पनि ल्याकिङ छौँ पहिला त थिएन जब हिमालयन ब्याङ्कले इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे फर्स्ट 2C2Pसँग सम्झौता गरेर ल्यायो त्यसपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे डाइरेक्ट कार्ड पेमेन्ट गेटवे सुरु भयो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आउँदा पनि यत्रो इयरमा पनि हामी कमै मात्रै हस्पिटालिटी सेक्टरको हुन्छ नि ठुल्ठुलो ट्राभल एजेन्सी केही हुनुहुन्छ नत्र भने कमैले मात्रै पनि डाइरेक्ट पेमेन्ट अझै पनि हामीले फोकस गरिरहेका छौँ अझै पनि हामीले संसारको जुनसुकै कुनाको होटेल्स बुक गर्नु पऱ्यो भने पनि हामी अब इन्डियन कुनै एजेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट छौँ मैले अस्ति भर्खरै नै थाहा पाइरहेको थिएँ त्यसलाई हामीले चेन्जेस गर्नलाई नयाँ चिज ल्याइरहेछौँ अब तपाईँहरूले चाँडै नै त्यो पनि पाउनुहुन्छ अर्को भनेको एआई र च्याटबोट जति पनि हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ टु द कस्टमर तपाईँको वाल अब यो जमाना रहेन कि तपाईँलाई कसैले मेल गर्छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ 2-4 दिन तपाईँ फुर्सदमा हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँले गरेको रिप्लाईमा उसले फेरि फुर्सदमा 2-4 दिन गरेर 15 दिन लगाएर एउटा डिल फिक्स गर्ने जमाना रहेन अब मलाई अहिले होटेल चाहिएको छ अथवा अहिले कुनै प्याकेज चाहिएको हुन्छ आई निड इन्स्ट्यान्ट राइट नाउ क्या अब त्यसलाई गाइड गर्नलाई तपाईँसँग मेन पावर नहुनसक्छ अब यु क्यान युज द च्याटबोट एन्ड एआई रिलेटेड च्याटबोटहरू आइसकेको छ च्याटबोटले नै तपाईँको प्याकेज कस्टमरलाई उसले बार्गेन गरेरै बेचिदिन्छ क्या एज अ नट एक्ज्याक्टली लाइक ए ह्युमन बट नियर एबाउट द्याट तपाईँले जसरी कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ नियर एबाउट त्यही कुरा कम्युनिकेसन चाहिँ तपाईँको च्याटबोटले गरिदिन्छ आफ्टर डिल डन भइसकेपछि तपाईँलाई इन्फर्मेसन पठाउँछ अथवा फलानुसँग यही चिज कन्भर्सेसन भयो भने आउँछ एन्ड देन यु सुड फलो स्टार्ट आफ्टर द्याट अनि अब यो कोभिडको टाइममा हामीले धेरै नै टेक्नोलोजीमा त्यसले पनि अलिकति टेक्नोलोजी चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याएको छ नेपालमा अब त्यो बेला हामीले सुरु नै गरेका थिएनौँ अब कस्टमर आउँथ्यो उहाँहरूले डेटाजहरू तपाईँलाई पासपोर्ट दिनु पऱ्यो चेकिङमा होटेलको प्रोसिड्युरमा त्यसमा पनि एउटा डिस्ट्रप्सन के भयो भने कोभिडको टाइममा चाहिँ सुरुमा इनिसियल फेजमा कसै केही चिज पनि नछुने भन्ने कुरा भयो कन्ट्याक्टलेस चेकिङ बनाउनु पऱ्यो कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट त्यो बेलामा हामीले सट्ट क्युआरको ल्याएँ कस्टमर क्यान स्क्यान द क्युआर आफ्नै मोबाइलबाट उसले फर्म फिलअप गर्छ देन यु विल गेट द डेटाज अनि त्यसको आधारमा तपाईँले चेकिङ दिनुहुन्छ अनि की असाइन गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब फुल्ली कन्ट्याक्टलेस थिएन की त दिनु पऱ्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ थियो कार्ड की सिस्टम भएको होटेल्सहरूमा हामीले के पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने मोबाइल एपबाटै यु क्यान अनलक द डोर फुल्ली कम्प्लिटली चाहिँ त्यो कन्ट्याक्टलेस प्रोसेसिङमा गयो अब अहिले आइरहेको रिसेन्टमा आई वाज इन चाइना बिफोर यो 19मा ओके 2 मिनट त्यसमा चाहिँ लट्स अफ त्यो हामीले एकदमै ह्युमनहरू कम देख्यौँ क्या त्यहाँ सन्दुकमा एउटा होटेलमा थिएँ त्यहाँ चाहिँ सबै सर्भ चाहिँ रोबोटले गरिरहेको थियो उसले आफै लिफ्ट खोल्थ्यो आफै जान्थ्यो कुन नम्बरको रुममा जाने उसले ढोका अगाडि उभिएपछि डोरबेल अटोमेटिकली बस्यो यो टाइपको अटोमेसनमा वी हेभ टु फोकस एडप्टेसन टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर्मेसनलाई एडप्टेसन पनि गर्नु पऱ्यो अर्को लास्टमा चाहिँ भोइस अब ल्याङ्ग्वेज कहिले पनि तपाईँको ट्राभलको बेरियर हुन सक्दैन क्या आवाज इन चाइना त्यो चाइनाजको होटेलमा उसलाई इङ्ग्लिस भनेको आउँदैन थियो अब मैले कसरी उसँग डिल गर्थेँ एउटा एप थियो म इङ्ग्लिसमै बोल्थेँ अनि देन क्लिक अनि उसले चाइनिजमा सुन्थ्यो त्यसले गर्दा हाम्रो कम्युनिकेसन ब्यारियर चाहिँ टोटल्ली चाहिँ हट्यो उसले पनि जे चिज हो सबै अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो मलाई सर्टेन चाहिँ त्यहाँ मैले डलर बोकेर गएको थिएँ त्यो एकदमै ब्याड एक्सपिरियन्स छ मेरो अब मसँग आरएमबी थिएन त्यो सानो म एउटा होटेलबाट नजिकै जानुपर्ने थियो त्यहाँ एउटा सानो टुकटुक जस्तो पाउँदो रहेछ ई रिक्सा टाइपको हुन त त्यहाँ धेरै चिज पाउँछ त्यही पनि मैले त्यो लिएँ अब त्यो मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्नलाई र मलाई उसलाई डलरमा पेमेन्ट गर्न गाह्रो भयो कि होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हामीले बिस्तारै
एडप्टेसन गर्दै गयो भने यो भोइस सर्च ट्रान्सलेसन यो कुराहरूले गर्दाखेरि अनि तपाईँको रुम सर्भिसहरूमा पनि भोइस कन्ट्रोल राख्न सक्नुहुन्छ एभ्रिथिङ उसले भोइसबाट नै सबै चिज कन्ट्रोल गर्नु पाउँछ उसले अनि अर्डर गर्न पायो अहिले क्युआर मेन्यूको कुरा मैले सुरुमा पनि जोडेको थिएँ क्युआर मेन्यूले एउटा मात्रै के गरिदिन्छ भने तपाईँको अब क्लाइन्टले एउटा चिज डिफ्रेन्ट पिपुल डिफ्रेन्ट ओरिजिनको पिपुलहरूको ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या भोइसमा अब उसले एउटा चिज अर्डर गरिरहेको हुन्छ हामीले अर्को चिज उसले अर्को जसले अर्डर लिइरहेको छ उसले अर्कै चिज बुझिरहेको हुन्छ र अर्कै चिज प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ हो त्यसलाई पनि ब्यारियर गर्नलाई चाहिँ हामीले के डिजिटल क्युआर मेन्यू लगाइसक्यो डिजिटल क्युआर मेन्यूमा के हुन्छ जस्तो स्क्यान गर्छ कस्टमरले स्क्यान गरेर प्रिन्ट गरेर अर्डर गरेको त्यहाँबाट मोबाइलबाट अर्डर गरेको चिज अटोमेटिकल्ली यता जहाँ जानुपर्ने अब वेटरलाई जानुपर्ने हो भने वेटरलाई जान्छ उसको फ्रन्ट डेस्कमा जानुपर्ने फ्रन्ट डेस्कमा जान्छ कहाँ सेट गर्ने अनि किचनमा जान्छ किचनमा पनि अहिले पेपरलेस भइसक्यो किचनमा एउटा स्क्रिन हुन्छ स्क्रिनमा फलानोबाट यो अर्डर आयो द्याट्स इट प्रोसेसिङ हुन्छ बनिसकेपछि उसले ओके गर्छ आफ्नो कसले पिक गर्ने हो उसले पिक गर्छ कहाँ लानुपर्ने उसले आफ्नो स्क्रिनमा देखिरहेको हुन्छ देन ड्रप टु द डेस्टिनेसनमा उसले चाहिँ त्यो फुड डेलिभरी गरिरहेको हुन्छ यो सरलाई पनि काम लाग्ला होइन यो कुराहरू त्यो भएको भएर हामीले यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर अनि कम्युनिकेसन ब्यारियरहरूलाई पनि टेक्नोलोजी एडप्टेसन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ टाइम अभावले गर्दा सबै चिज प्रेजेन्ट गर्न पाएन थ्याङ्क यू सो मच लास्ट बट नट लिस्ट अब फाइनल क्वेसनमा लास्ट फाइनल क्वेसन आशिषलाई आशिष यो भर्खर स्यामसङले चाहिँ फोल्डेड फोन चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छ आइफोन 14 आउँदैछ अनि लाखौँ फोन आइरहेछ जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ वी नेप्लिज आर रियली क्रेजी अबाउट फोन्स होइन मोबाइल फोन जसलाई चाहिँ हामी स्मार्टफोन भन्छौँ हामी स्मार्टफोन त लिन्छौँ आर आवर बिहेभियर अल्सो दि लाइक द स्मार्ट बिहेभियर वी क्यारी द स्मार्टफोन बट आवर बिहेभियर इज द स्मार्ट बिहेभियर क्यान यू भ्यालिडेट दिस स्टेटमेन्ट अलिक क्वेसन बुझिनँ कस्तो स्मार्टफोन हामी क्यारी गर्छौँ लाखौँ होइन त बिहेभियर हामीले त्यही मेसेज त्यही फेसबुक हेर्नलाई त्यही मेसेज पठाउनलाई भएपछि चाहिँ आइफोन 14 किन चाहियो त डिजिटल लाइफलाई चाहिँ हामीले एडाप्टेसनमा हामी कहीँ चुकेको छौँ कि हेभी फेल्ड आइफोन 14 चाहिँ भात खायो भन्टा खायो तरकारी खायो आज पानी परेलाई त होइन आइफोन 14 त होइन त्यसमा चाहिँ हामीले लिन सकेका छौँ कि हो कि होइन अब त्यही स्मार्ट बिहेभियर हेभ यु सोन आवर स्मार्ट बिहेभियर टेकिङ दिस ह्याभिङ स्मार्टफोन just validate this statement on the lighter note. I don't know, for the longest time म चाहिँ स्मार्टफोन आइसकेपछि क्याटक्याटे नोकिया फोन बोकेर हिँडिरहेको हुन्थेँ है सो आई थिङ्क इन अ लट अफ वेज अब स्मार्ट बिहेभियर भने केमा जाऊँ न त अलिकति होइन अलिकति लामै होला तर सो एकदम आई ट्राई टु किप इट भेरी सर्ट आई थिङ्क मोर माइन्डफुल बिहेभियर इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे टु लिभ फर इक्जाम्पल हिमालमा जाने बेलामा वेन यु एक्चुली फिल कनेक्टेड विथ नेचर and the more connection you have in the real world, I think that is the smart way to live about it. So to that extent, I'm not saying against or for technology, but if technology is helping you to connect with the moment right now, I think that is a smart way to live. If it is hampering your real world connections, your experience of the current moment, I think that's a dumb use of smartphones. Thank you. Very smart answer. Smartphone, smart behavior, smart answer. Now, a couple of questions from the audiences, especially from the students. Please. Can anyone hand over the mic over there? Thank you very much, sir. It's a great discussion. Most likely talking about the technology, digital technology. In a tourism and hospitality industry, we have intangible products, most likely. Till now, what I observed that once, talking about the amenities, due to the technology, we get the
easy access for the payments, easy access for the service. But in a digital marketing, how we can change the intangible product in a tangible product? So just to make the question really clear, intangible product, you mean by intangible product experience? Most likely, in a hospitality and tourism industry, Right. there is a intangible products. Till now, what we get that one, the technology makes the easy access for the amenities, like visa processing, might be the locations, might be the payments, all the things. But in a tourism point or hospitality point of view, how the digital marketing play the important roles to change the intangible product and the tangible product. So by intangible product, you mean the experience people have, the connection people get when they Yeah, visit a yeah, place, right? The connections people develop. Right? I think it's very, very important because I'll give you an example of Honey Guide. Okay? I'll give you an example. So the whole reason, I mean, we started with a travel app, mobile app, and the goal was, it was not just to go and see the places, but actually connect with places and nature. And the way we did that, right? So one of the things that we had was, whenever you go into the mountains, you have these like money walls, right? So you have, and the everybody will tell you, you have to walk to the left of it, keeping it to the right. Right? And basically the story goes, it's a religious thing, and you have to do that. Right? But the way we portrayed it was the money wall ko main goal, it's in some way it's a traffic divider. Especially money walls are there when you enter any particular village, and it basically keeps the flow of traffic flowing in the village. It's a very boring explanation, but whenever people see that, what happens to people is now suddenly your perception of culture, a different culture, as exotifying way my head ni. Oh, this exotic culture, they are so religious. It's more about, these guys are not very different from us. To connection yoda. I think the way you craft the content, the way you promote the content, and the way you position the whole thing, I think that can play a very important role in accelerating the intangible part of tourism, the connections. Of the homestays or my bani. Sure, you can homestay, our community homestay. Nepal, one of the most wonderful technology products. Royal Mountain, Shivadaili Gornubako, and I'm here. It's the same payment, booking, all of that, but who is to say this is not helping create that connection between that local community home could be a housewife. Usko story bhanne belama, I'm pretty sure is accelerating the intangible part of tourism. And I think they always go hand in hand. Does that answer your question? Yeah. We have to intervene right now because we are running out of time. And the last question I'm going to take from the students, especially from students, because this panelist will be going to meet you over the lunch also. We can take this question during our lunch time also. So no matter, we are all here. But this podium, are anyone interested from the students? Do you have any questions? Please raise your question. Only one question I'm going to take. Come on, students. This panel is all for you people. You are the future generation. If not, then thank you, panelists. We wind up here. Thank you for enriching our knowledge, and really it has inspired us. Thank you very much. And thank you again to Natham for inviting us, for giving us a space, for asking us to share our experience. I'm and all our panelists really honored to the entire Natham management, and we hope to get this kind of opportunity in the future also. Thank you so much. Thank you so much for your valuable insights on the topic adapting to innovative disruption in tourism and hospitality. Now, to provide with a token of love, I would like to call upon stage Mr. Gyanendra Pandit, Chief Officer NATAM, and Mr. Subham Podel, Program Coordinator BTTM.
to our moderator Sunil Sharma. Our panelist Mr. Kamal Oral, Mr. Ashish Shrestha, Mr. Prasiddha Adhikari, and Mr. Santosh Baral. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management NATHM presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Men sponsored by Citizens Bank Limited, powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines, associate partner Nepal Tourism Board, hospitality partner The Solti Kathmandu, knowledge partner education.com, internet partner Dish Home FiberNet, television partner Castromonop Television, promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Nepal Airlines, Hotel Association Nepal Han, Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA, Trekking Agencies Association of Nepal TAN, supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Super Samrat Imprex Private Limited, Brand Roof Private Limited, live on Castromonop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue NATHM Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu.
छैन। 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। Chairman of Customer TV, Mr. Sumit Pratap JB Rana. Now, moving forward, for the second session of today's event, we have a panel discussion on evoking spiritual adventure in Nepal, the attitude and altitude adjustments to adventure tourism escapes. Now, I'd like to call our panelists up on the stage. Mr. Mukunda Bista, he is currently working as the Managing Director of Samvala Trek and also has a vast experience in government services, international travel and culture exposure with profound knowledge in Buddhism and culture of Nepal. He is also a Buddhist scholar guide. Mr. Tonka Duadi, he is the Managing Director at Visit Kailash Trek Private Limited and he is a spiritual guide as well. Mr. Now, to moderate over the session, I'd like to call upon the stage Mr. Kiran Dozu. Karan Dozu, and he's the CEO of Peaceful Cottage and Café Domo. He's the graduate of NASAM. He's a French language instructor and spiritual enthusiast as well. Over to you, sir. Hello? Okay. Namaste and warm greetings to all the guests, dignitaries, students and all the participants in day 2 of National Tourism Conclave here at NATAM. Myself, I'm Karon. By profession, I'm a hotelier and I'm a yoga instructor and art of living teacher and volunteer. Okay. And I'm very honored and delighted to moderate this session on evoking spiritual adventure in Nepal, the attitude and altitude adjustments to adventure tourism scapes. Okay, so first of all, I would like to introduce our prominent personalities from different backgrounds. First of all, I would like to introduce Mr. Mukunda Bista. He is the president of Bioma Kusuma Buddha Dharma Sangha, and he has attended lots of international Buddhist seminars. I would like to introduce Mr. Tanka Duwadi. By profession, he is a tourism entrepreneur. He has done masters in Buddhism studies, and for last 15 years, he has been organizing spiritual tour packages in Nepal, India, Tibet, from organizing Char Dham to like 12 Jyotirlinga, like trip to Kailash, trip to Mustang, Karnali expeditions, Halesi, so on and so forth. And I would like to introduce our third panelist, Acharya Seki Serpa. He is an administrative officer at Nepal Buddhist Federation. He has done masters in Buddhist philosophy.
and he's a gold medalist in Buddhist philosophy. He's also like committee member of Lumbini Buddhist University, and he's a former lecturer at Lumbini College of Buddhism and Himalayan Studies. Okay. So in today's panel discussion, we will be discussing about the scope of spiritual tourism in Nepal. So what are some possibilities, what are some opportunities, what are some challenges, and what kind of future planning can we do to attract more and more spiritual tourists in Nepal? Okay, so हामी चाहिँ नेपाली इंग्लिश दुईटैमा गर्ने छौं. So first of all, I would like to ask question to Tonka sir, like आध्यात्मिक पर्यटन भने के हो, धार्मिक पर्यटन भने के हो, र अहिले नेपालको परिस्थितिमा कस्तो किसिमको धार्मिक पर्यटनहरू नेपालमा आइरहेछन्? धन्यवाद क्यारोल सर. सर्वप्रथम त म न्याथमलाई हार्दिक धन्यवाद नभनिरहन सक्दिनँ. यो एउटा भव्य र सभ्य कार्यक्रमको आयोजना यहाँहरूले गर्नुभएको छ र हामीलाई यो निम्ता गरेर यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको, हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुभएकोमा पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु. स्पिरिचुअल टुरिज्मको कुरा या आध्यात्मिक कुरा गर्नु आफैमा सजिलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यो व्यक्ति विशेषको अनुभवमा भर पर्ने कुराहरू हो. व्यक्ति विशेष र यो एब्स्ट्र्याक्ट पनि भएको कारणले यसलाई A+B को होल स्क्वायरको सूत्र भने जस्तो भन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन. तर म त्यो हाम्रो जीवनको बहुतै महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा चाहिँ यो आध्यात्मिक क्षेत्र रहेको छ, धार्मिक क्षेत्र रहेको छ. योबाट हामी बाहिर रहन सक्दैनौँ, किनभने 94% भन्दा धेरै मान्छेहरूले आफूलाई कुनै न कुनै धर्म या त्यससँग सम्बन्धित आध्यात्मिक क्षेत्रसँग सहभागी भएको हामीले डाटाहरू पाउँछौँ. आजको युग चाहिँ अत्यन्त प्रतिस्पर्धाको युग छ. म अलिकति बेसिक कुरा पहिला थोरै भन्न चाहन्छु. आजको युग जुन बेसिक यो प्रतिस्पर्धाको युग छ, अत्यन्त भागदौडको युग छ र यो भागदौडबाट हामीले केही भौतिक सुख सुविधाहरू पाए पनि हामीले चाहिँ नि डिप्रेसन पनि सेम टाइम पाइराखेका छौँ र हामीले चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसन पनि सेम टाइम पाइराखेका छौँ. आज हामी देख्न सक्छौँ अझ धेरै सम्पन्न भनेका मुलुकहरूमा पनि आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेको अवस्थाहरू छ. त्यस्तै गरिकन हतियारमा हामीले जुन खर्च गर्छौँ, कतैतिर मान्छेहरू भोकले तडपिरहेको छ भने कतै हतियारको होडबाजीहरू भइराखेको छ. अनि यो अवस्था, यो हत्या हिंसा, कोही मान्छे चाहिँ नि एउटा छोटो सनकको भरमा विदाउट एनी रिजन जस्ट सयौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कत्लेआम गरिदिने स्थिति हामीले उट्टच कति समयको अन्तरालमा पटक पटक हामीले सुनिरहनु परेको छ. यस्तो अवस्थाको के यसबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ? के हामीले यो हसल एन्ड बसल लाइफबाट अलिकति शान्तिको सास फेर्न सक्छौँ? यो डिप्रेसन र यो चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसनबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्दा यसको एउटै मात्र एन्सर हुन टुरिज्म अथवा रिलिजियस टुरिज्म